So, sir, the 1, 2, 3, 4. Okay. The Yeah, one is plus. that's what we kind of touched upon the last time. What Yeah. I'm going to do is today, 1 through 12. In a different way, I'm going to really link it, 1 to 12. So Yes. first 4, based on the 4, remaining 8 we will do. And we are going to mix up the all kinds of 12 sentences we are going to look into. Okay. If you look at this, very simple. This way you'll put it: present, past, future. Okay. So this is straightforward. 1, 2, 3, 4, present. 5 through 8, past. 9 through 12, future. Now here comes the thing where you want to see under present you have 4, which we saw last time. You start with the simple, go with simple continuous. They'll say continuous. Then we are going to go with the perfect, and we are Perfect. going to go with the perfect continuous. Yes. Okay. So if we get to know these first 4, as I told you, this next 8 and the remaining 8, all the other 16 will fall in place. Okay. Sir, if you go back to the class 2. Yes. Yeah. So class 2 part. Class 2, you are going to see the 1, 2, and 3. Yeah. This Yes. is number 1, number 2, number 3, number 4. I'm going to Yeah. do it in a different way so that you can also revise it at the same time. You can get to know the code, then we will expand it. Because Yeah. So, yeah, go ahead. oh, one thing, sir. So if you go to the row number 39, okay, in the part 2, they have come, okay. They have been coming. They have been coming, isn't it? They have been coming. I think Yeah. I've seen somewhere like the past tense. Okay, let me revise my note one more time. Because you kind of showed also that, isn't it? It's a comes, come. I have gone. I seen somewhere like I have come, Vandirkireen. Might be some typo. You mean some typo? comes. Okay, because yes always comes with third party singular, right, sir? Yeah. We will work it out. We will work Yes. it out. As we move along, we will work it out. Because is it part 3, class 2, part 3? Is it going to be here? Yeah. So let me make sure, sir. If you go to the class 4, we talked about 1, 2, 3, 4. The first one is present tense. Simple present. Okay. Then present continuous. In mere matrix form, you can read present continuous. Continuous. Present perfect. Present perfect continuous. Okay. Present perfect continuous. Like, yeah, I'll explain to you. Likewise, simple past, past continuous, past perfect continuous. Simple future, future continuous, future perfect continuous. So the first 4, if I can revise, it's going to be easy for you. For example, when I said like come, I come, we had it. I am coming. You remember this? I am Yes. coming. And have come. Have come. Okay. Yeah, have been coming. Have been coming. Yes. I come. I am coming. I have Yeah, you come. put. I have Yeah, been we're going to put this. The I is going to be there everywhere, so it's a repeat. But if you can think through this, out of this, I come, I'm coming, I have come, I have been coming. வருகிறேன் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் வந்திருக்கிறேன் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் வந்துகொண்டே வருகிறேன் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் வந்திருக்கிறேன் வந்து கொண்டே இருக்கிறேன். So first we'll look into the English thing, and for understanding sake we can actually use Tamil. We can revise multiple times with a lot more, with a lot of verbs. Look at that. Come, give me an idea. Simple present, came, come. What is going to be simple past? Come வந்து என்னவா மாறும்னு நினைக்கிறீங்க?
came. கேம். அதே மாதிரி சிம்பிள் ஃபியூச்சர் வந்து என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Simple future. சிம்பிள் ஃபியூச்சர் அதாவது வருவேன், நான் வருகிறேன், வந்தேன், வருவேன், வருகிறேன், வந்தேன், வருவேன், வருவேன். ஸோ இது வந்து ஒரு வார்த்தையில சொல்ல முடியாது, வருவேன். ஸோ எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுங்க, இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் Future, I will come. எல்லாத்துலயுமே ஃபியூச்சர்னு வந்தப்ப வில்லுல ஸ்டார்ட் பண்ணும். வில்லுக்கு போட்டதுக்கு அப்புறம் will come. That is what it is, will come. Now same way I am coming. இப்ப I am coming வந்து பிரசன்ட்ல இருக்கு. இது பாஸ்ட்ல இருந்தா என்னவா இருக்கலாம்? கெஸ் பண்ணுங்க. Was. வாஸ் ஃபுல்லா சொல்லிடணும். வாஸ் வந்து அந்த மெயின் வெர்ப் டச் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே இருக்கணும். வாஸ் கமிங். ஸோ இதுக்கு நான் தமிழ்ல சொல்றேன், இதெல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணலாம். நிறைய ரிவைஸ் பண்ண போறேன் இன்னைக்கு இந்த 12 பட் அதுக்கு முன்னாடி இது கெஸ் பண்ண முடியுமா? வில் எல்லாத்துக்கும் வில்லு போட்டுரும். ஃபியூச்சருங்கிறதுனால வில் வந்துடும். வில் ஆம் கமிங்னு ஒரு இங்கிலீஷ் கிடையாது. வில் வாஸ் கமிங்னு ஒரு இங்கிலீஷ் கிடையாது. ஆனா அதை பேஸ் பண்ணி தான் அது போடணும். அப்ப ஆமும் வாஸும் என்னவா இங்க மாறலாம்? ஸோ அந்த கம்மிங் இருக்க போகுது, புரியுதுங்களா? அந்த கம்மிங் இருக்க போகுது, அதை நம்ம டச்சே பண்ண போறது இல்லை. அப்ப நடுவுல I will be. வெரி நைஸ், அவ்வளவுதான். அதுக்காக இது பண்ணது வில் பி கமிங். ஸோ அந்த ஆம் வில்லுக்கு அப்புறம் ஆமோ வாசோ எப்பயுமே வராது. அதுக்கு பதில் பி வெர்பு, அந்த பியை போட்டுரும். இப்ப பாருங்க, வந்து கொண்டிருக்கிறேன், வந்து கொண்டிருந்தேன், வந்து கொண்டிருப்பேன், வந்து கொண்டிருக்கிறேன், வந்து கொண்டிருந்தேன், வந்து கொண்டிருப்பேன். நீங்க தமிழ் மட்டும் ஸ்ட்ராங்கா நீங்க இன்டர்னலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அந்த இங்கிலீஷோட கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, லிங்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இங்க பாருங்க, வருகிறேன், வந்தேன், வருவேன், வந்து கொண்டிருக்கிறேன், வந்து கொண்டிருந்தேன், வந்து கொண்டிருப்பேன். இது எல்லாமே நம்ம தமிழ்ல வந்து ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. இந்த ஸ்கிரிப்டை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி ஓரலா அண்ட் மென்டலா ரன் த்ரூ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பிசிக்கலா அதை எழுதிக்கலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் நீங்க ரீட் பண்ணணும், ரைட் பண்ணணும், லிசன் பண்ணணும், ஸ்பீக் பண்ணணும். இப்ப அந்த இமர்ஷன் தான். இப்ப பாருங்க, வந்திருக்கிறேன், வந்திருக்கிறேன். இப்ப தமிழ்ல சொன்னா வந்திருந்தேன், ஃபியூச்சர்ல வந்திருப்பேன். ஈஸி இல்லைங்களா? வந்திருக்கேன், 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 அந்த பிளேஸ்க்கு நான் வந்திருக்கேன், 4 ஜோடி வந்திருக்கேன், 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 வந்திருந்தேன், வந்திருப்பேன். இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க, ஹாவ் கம் என்னவா மாறலாம் பாஸ்ட்ல? அப்படியே கெஸ் பண்ணுங்க, அப்படியே கெஸ் பண்ணுங்க. ஒரு காமன் சென்சிக்கல் கெஸ் தான். ஹாவ் வந்து பிரசன்ட், ஹாவ் அந்த ஹாவ் வந்து பாஸ்ட் ஃபார்ம்ல போடணும். Have had. இது அப்படியே வச்சிருக்கணும். மெயின் வெர்ப் அப்படியே வச்சிருக்கணும். சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் தான் டென்ஸ் குறிக்கிறது. சோ இப்ப பாருங்க, ஹேவ் கம்னு இருக்கு, ஹேட் கம்னு இருக்கு, வந்திருக்கிறேன், வந்திருந்தேன், வந்திருப்பேன், வந்திருப்பேன், வந்திருப்பேன். அப்புறம் என்ன வரலாம்? Will be coming. இல்ல, கம்மிங் வராது. இல்ல ஏன்னாக்கா இந்த சைடு இந்த கம் அப்படியே இருக்கணும். இந்த கம்மு இதைதான் நீங்க பார்க்கணும். பிரசன்ட் பாஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப நீங்க இந்த காலத்தை பார்த்தாலே போதும். வில் கம். ஆனா இந்த கம்முக்கு முன்னாடி ஹேவ் வருமா, ஹேட் வருமா? வில்லுக்கு அப்புறம் என்னைக்கு எப்பயும் ஹேட் வராது, இல்ல ஹேஸ் வராது. எப்பயுமே வில் ஹேவ் பண்ணலாம். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட்ல பார்த்துட்டு ரைட் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். கம், கேம், வில் கம். ஐம் கமிங், வாஸ் கமிங், வில் பி கமிங். ஹேவ் கம், ஹேட் கம், வில் ஹேவ் கம். இப்ப இதேதான் வந்து கொண்டே இருப்பாருங்க. வந்திருக்கிறேன், வந்திருந்தேன், வந்திருப்பேன், வந்து கொண்டே இருக்கிறேன், வந்து கொண்டே இருந்தேன், வந்து கொண்டே இருப்பேன். இது அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. நம்ம ஒரு வாட்டி டச் வந்துட்டா போதும். ஆனா இங்கிலீஷை பொறுத்தவரை இந்த ஹேவ் பீன் கமிங் இந்த பாஸ்ட்னா என்னவா மாறலாம்? எகைன் ஃபுல்லா சொல்லுங்க. ஹேட் மட்டும்தான் மாறும், பாக்கியெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும். Had been coming. இப்ப have been coming வந்துருச்சு, had been coming வந்துருச்சு. இங்க என்னவா வரும்? Will have been. ஆமா, வில்லுக்கு அப்புறம் have, had ஓ has ஓ வரவே வராது. எதா இருந்தாலும் என்ன சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் will have been coming. இந்த ஒரு விஷயம் தான். இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் பாருங்க, இது அப்படியே வச்சுக்கலாம். come, am coming, have come, have been coming. came, was coming, had come, had been coming. will come, will be coming, will have come, will have been coming. நீங்க இப்படி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். பிரசன்ட்ல இருந்து பாஸ்ட் அந்தந்த லெவலுக்கு முடிக்கிறப்ப ஈஸியா இருக்கும். ஆனா ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க எப்படி வேணாலும் போகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I'll tell you this.
come, am coming, have come, have been coming. இதுதான் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க போறது, நம்ம சொல்றது இதுதான். Alright, now இத பேஸ் பண்ணி கம்ம கேம மாத்திரணும். Came. am coming was coming மாத்திரணும். have come had come மாத்திரணும். Had come. have been coming had been coming Had been coming. இப்ப இங்க எல்லாமே ஃபியூச்சர்ங்கிறப்ப வில்ல நீங்க போட்டுட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்பதான் ஓகே. வில்லுக்கு அப்புறம் கேம்ங்கிற வார்த்தை எப்பயும் வராது. வில்லுக்கு அப்புறம் நீங்க போடணும்னா இதுதான் V1 தான் போடணும். V1. Okay. வில் கேம்னு சொன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது தப்பு. யாராவது வில் கேம்னு சொன்னாக்கா அது தப்பானதுதான் சொல்றாங்க. நீங்க வெறும் கேம் போடலாம் பாஸ்டுக்கு. ஃபியூச்சர் வர்றப்ப இந்த வில்லு எல்லாத்துக்கும் நீங்க வந்து பண்ணிடுறீங்க. வில்லு எல்லாமே V1 மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும் இல்லீங்களா? வில்லுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டா மெயின் வெர்ப் வந்ததுன்னா இங்க பாருங்க will be was been is அதுக்கப்புறம் வில்லுக்கு அப்புறம் என்ன வருது பாத்தீங்களா? இந்த V1 தான் வருது பாருங்க. இங்கேயும் V1 தான். be was been or were been இந்த B வந்துச்சு பாருங்க வில்லுக்கு அப்புறம். so will be coming. இங்க பாருங்க திருப்பி வில்லுக்கு அப்புறம் have வருது பாருங்க. V1 தான் வருது பாருங்க. have had having has. so எங்க போனாலும் இந்த வில்லுக்கு அப்புறம் இந்த V1 தான் வரணும். so இந்த இடத்துல எதுவும் தப்பு பண்ணல. இதுல வந்து will அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து verb இல்லீங்களா? ஃபியூச்சரை குறிக்குது. இல்ல இது இந்த மெயின் வெர்ப் வந்து கம். இந்த கம் ஓகே. வந்து இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம்? கம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கம்னா வருகிறேன்னு ஒண்ணு, அப்புறம் கேம்னா வந்தேன், அடுத்த கம் வந்து நான் வந்து இரு ஹேவ் வந்து இருக்கிறது இருப்பேன். இங்க வந்து கொண்டு பாருங்க வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் வந்து கொண்டு இருப்பேன் வந்து இருப்பேன் வருவேன். இப்ப அதே மாதிரிதான் இங்க பாருங்க will have been coming. இந்த கம்மிங் வந்து கொண்டு பீன் வந்து வந்து கொண்டே இருப்பேன். இங்க பாருங்க வந்து கொண்டே இருக்கிறேன், வந்து கொண்டே இருந்தேன், வந்து கொண்டே இருப்பேன். இது இந்த வந்து இந்த ரிவிஷன் வந்து முக்கியம். ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா இப்ப நான் கமுக்கு பதில் கோ போறோம். ஈஸியா சொல்லிடலாம். நீங்க ஐ கம் நம்பர் 2 நீங்க இதை பார்த்தே சொல்லிடலாம். I am going. அருமை வெரி குட். நம்பர் 3 have go. இல்ல நல்லா பாத்துக்கணும். நான் இங்க போடுறேன், நீங்க gone. வெரி நைஸ். I have gone. கம் கேம் கம் கம்மிங் அது சூப்பரா இருக்கு. அவ்வளவுதான் கம்ஸ். இப்ப என்னன்னா அதே மாதிரி நான் கோக்கு அந்த 5 ஃபார்மை நீங்க மைண்ட்ல லிஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இங்க கோ, வெண்ட், கான், கோயிங், கோஸ். ஸோ இந்த 5 ஃபார்ம்ஸ்ல சார் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் 4ல என்னென்ன வந்துச்சுன்னா ப்ரெசண்ட்டு, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள், இது 4 தான் வந்திருக்கு. அப்படி இருக்கும். அது வந்து நம்ம ஐ போடுறதுனால இப்ப பாருங்க அதுதான் அடுத்த பாயிண்ட் நான் சொல்ல போறேன். அது ஐ போடுறதுனால அப்படி வருது, அவ்வளவு வருது. இப்ப ஐய சப்ஜெக்டை மாத்திரம்னு வச்சுங்களேன். இப்போதைக்கு ஐய வச்சுக்கலாம், இன்னும் கவர் ஆகும். ஆனா வந்து நீங்க பிடிச்சது கரெக்டான இங்க வந்து V1 இங்க 1 இங்க நம்பர் 4. வெரி குட். நம்ம இது சொல்ல முடியுமா அடுத்தது என்ன வரும்னு? I have gone. அவ்வளவு அருமை. have gone. so V3 எடுக்கிறீங்க. அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஈஸி. இது have been coming. have been going னு போட்டுக்கலாமா? going. வெரி குட். சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்பர் 1ல இருந்து எடுக்கிறோம், நம்பர் 4ல இருந்து எடுக்கிறோம், நம்பர் 3ல இருந்து எடுக்கிறோம், நம்பர் 4 1 3 4 மூணு இது யூஸ் பண்ணிருக்கோம். நம்பர் 2 நம்பர் 5 இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். சோ ரைட். சோ போய்க்கொண்டே இருக்கிறேன், வருகிறேன், வந்து கொண்டே இருக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளா தான் நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம். இங்க கோ வந்து இங்க என்னவா மாறும்? இங்க வந்து கம் வந்து கேமா மாறிடுச்சு. கோ வந்து என்னவா மாறும்? went. அருமை. போனேன்.
இப்போ போய் கொண்டிருக்கிறேன்னா போய் கொண்டிருந்தேன்னு மாத்த போறோம். கரெக்டா. அப்ப எப்படி மாத்துவீங்க? போய் கொண்டிருந்தேன். இப்ப அது கரெக்டா அந்த காலத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஈஸியா இதை கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இங்கிலீஷ்ல கன்வெர்ட் பண்றது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஐ எம் கோயிங், I was going. வாஸ் கோயிங், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. ஆனா இதுக்குரிய தமிழ் அர்த்தம் இது ஏன் இதை வந்து இப்படி ஒரு அர்த்தத்துல இருக்கு, எப்ப இதை யூஸ் பண்றோங்கிறது தான் முக்கியம். நான் போயிருக்கிறேன் தமிழ்ல நான் போயிருந்தேன். போயிருந்தேன். இப்ப போயிருந்தேன் எப்படி சொல்லுவீங்க? அப்ப முன்னாடி நம்ம இதுதான் verb தான் மாத்துறோம். அப்படி மாற போறது இல்லை. இப்ப have been going வந்து had gone. இப்ப have been going வந்து திருப்பி had been going னு வரப்போகுது. நம்ம முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் had been going. Yes. Now we need to make sure we have the will everywhere. So நமக்கு தெரியும் willக்கு அப்புறம் V1 தான் வரும். will go. Will be going. அருமை. will be going. மேல பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்துரும் அது எப்படி. willக்கு அப்புறம் have தான் போடணும் பெர்ஃபெக்ட்ல. have gone. haveக்கு அப்புறம் V3 தான் வரும். have been going. இங்க பாருங்க இந்த haveக்கு அப்புறம் V3 வருது, அப்புறம் going போடுங்க. So இதுதான் வந்து முக்கியமானது. போகிறேன், போய்கொண்டிருக்கிறேன், போயிருக்கிறேன், போய்கொண்டே இருக்கிறேன். நான் டெய்லி போறேன், நான் இப்ப போயிட்டு இருக்கேன், நிறைய வாட்டி போயிருக்கேன், 10 வருஷமா போயிட்டே இருக்கேன். அது பாருங்க அந்த வழக்கு தமிழ்ல எப்படி சொன்னேன்னு. நான் நேற்று போனேன், அப்ப போயிட்டு இருந்தேன், முன்னாடியே போயிருந்தேன், நான் 2000 இருந்து 2010 வரலும் 10 வருஷமா போயிட்டே இருந்தேன். நாளைக்கு போவேன், நாளைக்கு நேரம் போயிட்டு இருப்பேன், நாளைக்கு 5 மணிக்கு போயிருப்பேன், நான் நாளைக்கு வந்தா 10 நாளா போயிட்டே இருப்பேன். அதுதான் நான் வந்து சொல்லுது. ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த மாதிரி சிக்னல் வேர்ட்ஸ் வச்சு உள்வாங்கிக்கலாம் மீனிங்க. அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வாட்டி ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். இந்த ரிவிஷன்ல நான் வேற மாதிரி ரிவிஷன் கொடுக்க போறேன். I just want to see how you are holding up on this. Let's do it. All right, here you go. Okay. இது அதே ஆர்டர்ல கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வந்து. First you want to have a grip on this. சாப்பிடுகிறேன், அதே ஆர்டர் தான். எப்படி பண்ண சொல்லுவீங்க? I eat. சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன். நீங்க அப்படியே தான் அதே ஆர்டர் நான் மாத்தவே இல்லை. I am eating. அருமை அருமை அருமை. ஸோ இப்ப நீங்க வந்து எப்பயும் ஒரு இது போடுங்க, ஐ ஈட் டெய்லி, முக்காலத்தையும் குறிக்கிறது. ஐ எம் ஈட்டிங் நாவ். அழகா அப்படி போட்டீங்கன்னா அதுக்கு இன்னும் தெளிவா புரிஞ்சிடும். இது சொல்றப்ப சாப்பிட்டுருக்கேன் சாப்பிட்டுருக்கேன் சாப்பிட்டுருக்கேன். I have அப்படி நீங்க ரெஃபர் பண்ணி சொல்லலாம். ரெஃபர் பண்ணி eaten. சூப்பர் சூப்பர். ஐ ஹவ் ஈட்டன். நான் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். மெனி டைம்ஸ் போடுங்க. மெனி டைம்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அது. மெனி டைம்ஸ், செவரல் டைம்ஸ் நம்ம நல்லா போடுறப்ப நிறைய வாட்டி சாப்பிட்டுருக்கேனே, நிறைய வாட்டி அந்த இங்க போயிருக்கேனே அப்படிங்கிறது தான். சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறேன். I have been eating. அருமை அருமை அருமை. பாருங்க எகெயின் ஒரே ஒரு விஷயம் தான், நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்றோமா அப்படிங்கிறது. அது தமிழா இருக்கலாம், இங்கிலீஷா இருக்கலாம். இப்பதான் யூஸ் பண்ண போறோம். இப்ப பாருங்க, ஐ ஹவ் பீன் ஈட்டிங் ஃபார் த லாஸ்ட் போடுங்க 50 years. பிறந்ததுல இருந்து நான் வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு 50 வருஷமா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். இன்னமும் சாப்பிடுறேன், பாஸ்ட்லயும் பண்ணிருக்கேன், அந்த கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்குது. சாப்பிட்டேன் ரொம்ப ஈஸியா அடிச்சுப்பேன். என்ன தெரியுங்களா, ரொம்ப இப்படியே பண்ணிடுங்க, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஐ வந்து ஈட் வந்து ஏட்டா மாறும். அது ஒரு சிக்னல் வேர்டு போட்டு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நம்ம ஃபேர்ம் பண்ணிக்குவோம். அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான்.
எஸ்டர்டே டெய்லின்னு போட்டப்ப எஸ்டர்டே நேற்று சாப்பிட்டேன். இப்ப ஐ எம் ஈட்டிங் வந்து சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தேன். எது மாறுங்க? என்ன மட்டும் மாறும்? இது ஆம் வந்து வாசா மாறிடும். அவ்வளவுதானே, அவ்வளவுதானே. ஸோ அது வந்து நம்ம வெர்ப் இல்லைங்களா? ரெண்டுமே வெர்பு தான். இது சப்போர்ட்டிங் வெர்பு, இது மெயின் வெர்பு. சப்போர்ட்டிங் வெர்பு தான் காலத்தை குறிக்கும். இந்த காலம் மாறுறப்ப நீங்க சப்போர்ட்டிங் வெர்ப்ல மட்டும்தான் சேஞ்ச் அப்ளை பண்ணுவீங்க. மெயின் வெர்பு அப்படியே வச்சிருக்கு பாருங்க. இந்த ஈட்டிங் அப்படியே இருக்கு பாருங்க. அதே மாதிரி ஈட்டன் இங்க அப்படியே தான் இருக்கும். ஈட்டிங் அப்படிதான் இருக்கும். பாருங்க, ஐ வாஸ் ஈட்டிங் நவுக்கு பதில் தென் போடுங்க. அப்ப சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். அப்பதான் என் ஃப்ரெண்டு வந்தாரு. என் ஃப்ரெண்டு வர்றப்ப நான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். அப்ப நவ் வந்து தென்னா மாறி பாருங்க. இந்த சிக்னல் வேர்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிதலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அவங்க வரல, அவங்க வராம இதை கவர் பண்றோம். முக்கியமான ஒரு இது. அப்புறம் நான் வீடியோ பார்க்க சொல்றேன். வீடியோ பார்த்துட்டு நான் பேசணும். நான் ஒரு 4 மினிட்ஸ் முன்னாடி தான் பேசினேன். மேபி எங்க அம்மாவுக்கு ஏதாச்சும் இஷ்யூவா என்னன்னு தெரியல. மதியம் ஏதாச்சும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போயிருக்காங்களான்னு தெரியல. சரிங்க 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 சரி, பாத்தீங்களா? நீங்க இருக்கலாம். நீங்க 1:00 வரல இருக்கலாம் இல்லையா அன்னைக்கு? இருக்கலாம். ஓகே. ஐ வாஸ் ஈட்டிங் தென். ஐ எம் ஈட்டிங் நவ். ஐ வாஸ் ஈட்டிங் தென். இப்ப பாருங்க, ஐ ஹாவ் ஈட்டன் என்னவா மாறும்? ஈஸியா நீங்க சொல்லுவீங்க. ஐ ஹேட். அருமை அருமை. இப்ப இது இந்த இடம் வந்து ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, 2 ஆக்ஷன் நடக்குது. முதல் ஆக்ஷன் வந்து இதை கொடுத்துருவாங்க, நம்பர் 5 கொடுத்துருவாங்க. 2 ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிச்சு. முதல் ஆக்ஷன் வந்து இது. இந்த நம்பர் போட்டுக்கலாமா? இந்த நம்பர் போட்டா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். இந்த நம்பர் தான் அங்க மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல நம்ம போட்டோம். இப்ப பாருங்க, ஐ ஹேட் ஆல்ரெடி ஈட்டன்னா ஒண்ணும் இல்ல, 2 விஷயம் நடக்குது. நம்பர் 5 நம்பர் 7 சேர்ந்தே வரும். நம்பர் 7 வந்து முன்னாடியே நடந்துரும். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். when I went to the mall my friend had already come. நான் மாலுக்கு போனப்ப என் ஃப்ரெண்ட் அதுக்கு முன்னாடியே வந்திருந்தான். when I went to the mall, இத வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நான் உங்களுக்கு. when I went to the mall, my friend was had already come. okay. Had already come. இப்போ மை ஃப்ரெண்ட் வாஸ் ஆல்ரெடி தேர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா was already there அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா உண்மையிலே கரெக்டான இங்கிலீஷ் வந்து had already come தான். had already come. Okay. ரெண்டுமே நம்ம சிம்பிள் பாஸ்ட்ல போட முடியாது. இப்போ என்னன்னா when I went to the mall னா நம்பர் 5. my friend had already come வந்து நம்பர் 7. எது ஃபர்ஸ்ட் நடந்தது? ஃப்ரெண்ட் முன்னாடி போயிருந்தாரா, நான் முன்னாடி போறேனா? யாரு ஃபர்ஸ்ட் போனா? அப்படிங்கிறது ஃப்ரெண்ட் முன்னாடி போயிருந்தாரு. ஃப்ரெண்ட் தான் முன்னாடி போனாரு. அப்ப had already come தான் வரணும். ஸோ when I went to the mallங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் நான் போய் சேர்ந்தேன். அது வந்து 2வது வாட்டி நடக்கிறது சிம்பிள் பாஸ்ட்ல போட்டுட்டு முதல்ல நடக்கிறத பாஸ்ட் டு த பாஸ்ட்மாங்க, டபுள் பாஸ்ட்மாங்க. ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை அது. பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். 2வது போடுறது வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு இன்னொரு வார்த்தை வந்து பாஸ்ட் டு த பாஸ்ட். பாஸ்ட்க்கு முன்னாடி நடக்கிற இன்னொரு பாஸ்ட். அது வந்து இந்தியன் இதுல வந்து டபுள் பாஸ்ட்மாங்க. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு டென்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு 30 மினிட்ஸ்ல ஏகப்பட்ட ரிவிஷன் கொடுக்க போறோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். ஐ ஹேட் பீன் ஈட்டிங், இங்க பாருங்க, ஃப்ரம் நான் வெஜிடேரியன் ஒரு 10 வருஷமா நான் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் சாப்பிட்றது கிடையாது. இதே 10 வருஷம் தான் இங்க. ஐ ஹேட் பீன் ஈட்டிங் ஃபார் த லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இதே 10 இயர்ஸ் போடுது. இங்கேயும் 10 இயர்ஸ் தான். ஆனா இந்த 10 இயர்ஸ் இன்னமும் கண்டினியூ ஆகி பிரசன்ட்லயும் போயிட்டு இருக்கு. ஆனா இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அந்த இது வந்து ஹேவுக்கு பதில் ஹேட் போட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது. ஐ ஹேட் பீன் ஈட்டிங் ஃப்ரம் 1990 to 2000. இந்த இடம் தான் உங்களுக்கு வந்து புரிதல் வந்து ரொம்ப முக்கியம்.
ஏன்னா அப்படியே கொண்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர் பாசிவ் வாய்ஸ் எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஆனா இந்த 4 நம்ம உள்வாங்கிட்டோமா, இந்த 4ல நம்பர் 1 இப்படி இருக்கு, நம்பர் 2 இப்படி இருக்கு, நம்பர் 3 இப்படி இருக்கு, நம்பர் 4 இப்படி இருக்கு. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் அட்ஜங்க்ட்மாங்க, அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ்மாங்க. எப்படி வேணாலும் நீங்க சொல்லலாம். adverb, okay. இந்த காலத்துக்கு பிடிக்கிறது, இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டென்ஸை நீங்க யூஸ் பண்ணணும். எந்த டென்ஸை யூஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த டைம் வேர்ப்ஸ், இந்த டைம் adverb பாருங்களேன், வேர்ப ஆட் பண்றாங்க, இந்த வேர்போட சேர்த்து ஆட் பண்றாங்க, அதனால adverb. வினை, தமிழ்ல வந்து வினை உரிச்சொல், இது வினைச்சொல், அது வினை உரிச்சொல். ஸோ இப்ப நம்ம முக்கியமா இதை பார்த்துட்டாலே ஃபியூச்சர் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நமக்கு நல்லா தெரியும் ஃபியூச்சர் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போகுது. ஐ ஃபீல், ஐ வில். ஆல்ரைட், I will. எல்லாமே ஐ வில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்குவோம். அதனால ஐ வில், ஐ வில். இப்ப உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிருக்கோம். I will eat. அருமை, ஐ வில் ஈட். இப்ப இதை வச்சு நீங்க சிக்னல் வேர்ட் வச்சு நீங்க டென்ஸை லாக் பண்ணிக்கலாம். I will eat tomorrow. டுமாரோ, ரொம்ப சிம்பிள், டுமாரோ, அவ்வளவுதான். இப்ப பாருங்க, ஐ ஆம் ஈட்டிங், ஐ வாஸ் ஈட்டிங், ஐ வில்லுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் நமக்கு தெரியும். இப்ப நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிருக்கோம். I will be ஐ வில் பி eating. ஈட்டிங். வெரி குட். இப்ப பாருங்க, நாளைக்கு பாருங்க, இந்நேரம், இந்நேரம், இப்ப 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 அப்ப 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 இப்ப பாருங்க, நாளைக்கு இந்நேரம், அதே டுமாரோ தான் பண்ணுவோம். திஸ் டைம் டுமாரோ, அவ்வளவுதான். இந்த டுமாரோட நாளைக்கு இந்நேரம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், இருப்பேன், நாளைக்கு இந்நேரம் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பேன், நாளைக்கு இந்நேரம் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பேன். இது என்ன அருமையா வந்துச்சு பாருங்க. இந்த டுமாரோட ஆட் பண்ணி ஒரு டைம் கிளாஸ் கொண்டு வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அப்படியே தமிழ் படுத்தியும் இருக்கும் பாருங்க. ஸோ ஸோ இது இந்த இது பண்ணா போதும். அடுத்து பாருங்க, சாப்பிட்டுருப்பேன், சாப்பிட்டுருப்பேன், சாப்பிட்டுருப்பேன். ஈஸி, ஈஸி. மேல உள்ளதை பார்த்தே சொல்லிடலாம். ஐ வில், I had eaten. இல்ல வில்லு போட்டு, I will have eaten. ஐ வில் ஹேவ் ஈட்டன். நான் சாப்பிட்டுருப்பேன், சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சிருப்பேன். ஃபியூச்சரா இருந்தாலும் அந்த ஃபியூச்சர்ல பாருங்க, பை 5 PM, நாளைக்கு சாயந்தரம் 5 மணிக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சிருப்பேன். இதுவும் அதே டுமாரோ தான் வருது. ஆனா அதுல ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வருது பாருங்க. நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல சாப்பிட்டு முடிச்சிருப்பேன். ஸோ ஐ வில் ஹேவ் ஈட்டன் பை 5 PM. இதுதான் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் வேணும். இதை நம்ம கேட்டலாக் பண்ணி, இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி, இதை பண்ணிட்டாலே போதும். நாளைக்கு வந்து பை 5 PM டுமாரோனே நினைப்பு வரும். ஸ்ட்ரக்சர் நம்பர் 11 தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்குரிய வேர்பு மட்டும் மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும், அவ்வளவுதான். இப்ப பாருங்க, இது ஐ வில், I have been. ஐ வில்க்கு அப்புறம் வில்லுக்கு அப்புறம் ஹேவ் அப்படியே I போட்டு will have பீன் eating. அருமை, அருமை, அருமை. இப்ப ஐ வில் பீன் ஈட்டிங்னா பாஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சு பிரசன்ட்ல வந்து ஃபியூச்சர்லயும் போயிட்டே இருக்க போகுது பாருங்க. ஐ வில் பீன் ஈட்டிங் ஃபார் 10 years. அதே மாதிரி போடுறேன், 10 வருஷம் தான். நாளைக்கு வந்ததுன்னா 10 வருஷம் ஆகும். இன்னைக்கு இல்லை, இன்னைக்கும் தாண்டி போகணும். பை எண்ட் ஆஃப் டுமாரோ. இதுவும் டுமாரோ தான் வருது. ஆனா அதுலயும் ஒரு இது வச்சிருக்காங்க பாருங்க, எப்ப டுமாரோ. நாளைக்கு முடிஞ்சதுன்னா 10 வருஷம் நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். அப்ப பாஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சு பிரசன்ட்ல வந்து ஃபியூச்சருக்கையும் தாண்டி போயிட்டே இருக்க போகுது. ஸோ இந்த வித்தியாசம் புரியுதுங்களா? ஃபார் 10 years பை எண்ட் ஆஃப் டுமாரோ அப்படின்னா நான் வந்து நாளையோட 10 வருஷம் முடியுது அப்படின்னு தானே? ஆமா, நாளையோட 10 வருஷம் முடியுது. நாளைக்கு வந்து, ஆனா அது இந்த முடிவு இல்லை. ஒரே நிமிஷம், எங்க போட்டோம்? Alright, let me check. Alright, நாளைக்கு வந்தா 10 வருஷமா நான் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் முடியல. இது வந்து ஒரு லாஜிக்கல் எண்டு கொடுக்குறாங்க. நாளைக்கு வந்ததுன்னா 10 வருஷமா பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஆனா நாளைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கேன். நாளைக்கு வந்துச்சுன்னா 10 வருஷமா பண்ணிருக்கேன். பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஏன்னாக்கா நாளைக்குங்கிறது ஃபியூச்சர். இன்னையில இருந்து நாளைக்கு எடுத்து பாக்குறப்ப நம்ம ஃபியூச்சர் நான் இது பண்ணுவேன். ஐ வில் ஹவ் பீன் ஈட்டிங் ஃபார் 10 years பை எண்ட் ஆஃப் டுமாரோ. நாளைக்கு வந்ததுன்னா 10 வருஷமா நான் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பண்ண போறேன், நாளை மறுநாளும் பண்ண போறேன். அந்த பாயிண்ட் தான். நாளையோட முடிய போறது இல்லை,
நாளையோட இது வந்து நாளையோட முடிச்சிடும். ஐ வில் ஹவ் ஈட்டன் பை 5 PM டுமாரோ. இது நாளையோட முடிய போறது இல்ல. ஒரு டிரான்சிட்டா வந்து நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த இடம் புரிஞ்சா போதும். ரொம்ப ரேரா தான் இந்த டென்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துட்டா போதும். இந்த மாதிரி ஒரு டென்ஸ் இருக்குது, நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது. இப்ப இந்த இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிங்க நீங்க. நான் இதுல வந்து ஒரு சின்ன ரிவிஷன் வேற மாதிரி கொடுப்போம். இப்ப மோஸ்ட்லி ஓரளவுக்கு எல்லாம் நோட் பண்ணியிருக்கேன். மறுபடியும் இதோட இதை நான் மறுபடியும் எக்ஸல் பார்த்து மறுபடியும் திரும்ப ஒரு டைம் நான் என்டர் பண்ணுவேன். சூப்பர் சூப்பர். இப்ப நான் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் கொடுக்க போறேன். நீங்க முன்னாடி ஒரு கேட்ட ஒரு கேள்வியோட ஆன்சரா இருக்கும். லுக் அட் திஸ். நான் திடீர்னு பாக்குறான்னு போடுறேன். ஸோ நான் இந்த இது வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா 1 to 12 தான் இன்னைக்கு கவர் பண்றோம். இதுல ஏகப்பட்ட எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப பாருங்க, பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். இப்ப இதை மட்டும் நீங்க கரெக்டா இது பண்ணிக்கிங்க. இப்ப எல்லாமே கீ தான், எல்லாமே கீ தான். அதனால அது வந்து இப்ப பாக்குறான். இப்ப நான் இது மட்டும் போடலாமா? இந்த 5 ஃபார்ம் பாக்குறத வச்சு ஃபர்ஸ்ட் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோமா? நமக்கு தெரியுதானே? சி வந்து என்னவா மாறும்? சாவா மாறும். சீனா மாறும். சீனா மாறும். சீசா மாறும். சீசா மாறும். கரெக்டான ஒரு பாயிண்ட்ல தான் வந்திருக்காங்க இவங்க. இந்த ஐய மட்டும் நம்ம இப்ப கவர் பண்ணோம். இப்ப ஹீன்னு வருது. இப்ப சார் ஒரே நிமிஷம் சார், நான் கலைக்கு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் கலை. உன்னதுல பாத்தீங்கன்னா மேல ப்ரௌசர் இப்போ நீ இந்த இல்ல ஆடியோ இல்ல இப்பதான் வந்திருக்கு. ஓகே. ஹலோ. சாரி சார், லேட் ஆயிடுச்சு. நோ ப்ராப்ளம். குட் மார்னிங், குட் ஆஃப்டர்நூன். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். எஸ். he is about to say something. இல்ல நான் ஆடியோ கனெக்ட் பண்றதுக்காக தான் ஒரு ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அவங்களே கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. சூப்பர் சார். வெரி குட். சோ இப்போ ஏதாவது குயிக்கா ரிவைஸ் பண்ணணுமா? அவங்க வந்திருக்கிறதுல ஒரு குயிக்கா ஒரு ரிவைஸ் கொடுத்துடலாம் சார். ரைட். லுக் அட் தட். கலை, நீங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அதை மட்டும் நான் ரிவைஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே. 1 2 3 4 5 6 7 8 இந்த போட்டுருங்க பாத்தீங்களா? ஓகே. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 கிளாஸ்ல நம்ம 5 ஃபார்ம் பார்த்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 மட்டும் பார்த்தோம். யா. இந்த 4 பேஸ் பண்ணி அடுத்த 8 இன்னைக்கு பாக்குறது தான் அஜெண்டா நமக்கு. ஓகே. இந்த 1 2 3 4 நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். கம், ஐ அம் கமிங், ஹேவ் கம், ஹேவ் பீன் கமிங்கிறத நம்ம ரிவைஸ் பண்ணோம். ஆமா, 4 மட்டும் பண்ணோம். போட்டிருக்கோம். இப்ப என்ன பண்ணோம்னா இந்த கம் வந்து கேமா மாறும். ஓகே. பாஸ்ட்ல. ஓகே. இதையும் நம்ம அந்த 5 ஃபார்மையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஆனா இந்த 5 ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா? கம், கேம், கம், கமிங், கம்ஸ், அது வந்து வெர்போட ஃபார்ம். ஓகே. அந்த ஃபார்மை தான் நம்ம இந்த 12+8 டிஸ்கிரைப் பண்ண போறோம். ஓகே. சோ இப்போ லுக் அட் திஸ். கம் வந்து கேமா மாறுது. ஓகே. வருகிறேன், வந்து கொண்டிருக்கிறேன், வந்திருக்கிறேன், வந்து கொண்டே இருக்கிறேன். இப்ப வருகிறேனை வந்து வந்தேனா மாத்தணும். ஓகே. சோ அப்புறம் வருவேன். இப்ப வந்தேன், இங்க வருவேன்னு மாத்தணும். சோ வருவேன்னு மாத்துறப்ப எல்லாத்துலயும் வில்லு வந்துடும். ஃபியூச்சர்ங்கிறப்ப ஃபியூச்சர் வந்து அந்த வில்லு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன வார்த்தை பண்ண போறீங்கிறது தான் முக்கியம். வில்லுக்கு அப்புறம் இந்த V1 இருக்கு பாத்தீங்களா? இதை நான் இன்னொரு வாட்டி எழுதுறேன். லுக் அட் திஸ். நான் வந்து இந்த 5 ஃபார்ம்ஸ் போடுறேன் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கிறதுக்காக. கம், கேம், கம், கமிங், கம்ஸ். யா. இப்ப if you look at this, come, came, இந்த பாத்தீங்களா நம்பர் 2ல இருந்து எடுத்து போடுறோம். இந்த கேம், வருகிறேன், வந்தேன். வருவேன்ங்கிறப்ப எல்லாமே நீங்க வந்து இங்க உள்ள ஃபியூச்சர்ல உள்ளது எல்லாமே வில்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வில்லுக்கு அப்புறம் இந்த V1 இருக்கு பாத்தீங்களா? ஆமாங்க சார். அந்த V1 தான் எப்பயுமே வில்லுக்கு அப்புறம் போடணும். ஓகே. இப்ப வருகிறேன், வந்தேன், வருவேன். யா. அதே மாதிரி இதுதான் வருகிறேன், வந்தேன், வருவேன். வந்து கொண்டிருக்கிறேன், இதுக்கு தமிழ்ல சொல்ல முடியுமா? வந்து கொண்டிருக்கிறேன், இது என்னவா இருக்கும்?
வந்து கொண்டிருந்தேன். அவ்வளவுதான். இங்க இது என்னவா இருக்கும்? ஆஹ் அதே மாதிரியே சொல்லுங்க. அதே மாதிரி தமிழ்ல தாங்க வந்து கொண்டிருந்தேன், வந்து கொண்டிருந்தேன், வந்து கொண்டிருப்பேன். அவ்வளவுதான். வந்து கொண்டிருப்பேன். யா. வந்து கொண்டிருப்பேன். இப்ப என்ன பண்றோம்? எல்லாத்துக்கும் வில் போடுற மாதிரி வில்ல ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே. வில்லுக்கு அப்புறம் ஆமோ வாசோ வராது. அதுக்கு ஓகே. பதிலு பி வரும். இந்த ஓகே. வில் வாசம் வராம பி வரும். அந்த ஓகே. பி தான் V1. இதான் V1. பி வாஸ் பீன், ஆர் வேர் பீன் நம்ம ஓகே. பார்த்திருக்கோம். வில்லுக்கு அப்புறம் அடுத்தது பாருங்க. வந்திருக்கிறேன், வந்திருந்தேன். இங்க என்ன வருங்க தமிழ்ல? வந்திருக்கிறேன், வந்திருக்கிறேன். வந்திருப்பேன், வந்திருந்தேன். வந்திருப்பேன். பாருங்க, வந்திருக்கிறேன், வந்துருவேன். வந்துருவேன். வருவேன். நான் வந்து future வந்துருவேன். வந்திருப்பேன். இப்ப பாருங்க, வில்லுக்கு அப்புறம் இங்க ஹேவ் கம் இருக்கா? ஹேவ் கம் வந்து ஹேட் கம்மா மாறுது. ஓகே. இந்த வில்ல போட்டுட்டு இந்த ஹேவ் கம்மா அப்படியே எடுத்து போட்டுருவீங்க. ஓகே. தேர்ட் வந்து தூக்கி அப்படியே போட்டுறோம் ஃபியூச்சர்ல. இந்த வில்ல ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல மாறிடும். ஓகே. அதே மாதிரி ஹேவ் பீன் கமிங், வந்து கொண்டே இருக்கிறேன், வந்து கொண்டே இருந்தேன், வந்து கொண்டே இருக்கிறேன், வந்து கொண்டே இருந்தேன், வந்து கொண்டே இருப்பேன். ஓகே. வந்து கொண்டே இருக்கிறேன், வந்து கொண்டே இருந்தேன், வந்து கொண்டே இருப்பேன். இருப்பேன். நல்லா பாத்துக்கோங்க. இந்த ஹேவ் பீன் கமிங் அப்படியே இருக்கு. பில்ல மட்டும் போட்டுட்டு அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே. ஓகே. சூப்பரான ஈஸியான ஒரு விஷயமா ஓகே. இருக்கும். இப்போ நீங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லுங்க சார். ஆக்சுவலி வந்து என்ன சொல்லிருக்கீங்கன்னா, இப்போ நம்ம வந்து கம், கேம், கம், கமிங், கம்ஸ் எழுதிட்டோம். அது வந்து 5 ஃபார்ம். C1, V2, V3, V4, V5 எழுதிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நாம வந்து நம்ம அந்த 5 ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா? ஓகே. இந்த 12க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஓகே. ஓகே. ஏன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னா பிரசன்ட்ல 4 இருக்கு, பாஸ்ட்ல 4 இருக்கு, ஃபியூச்சர்ல 4. ஓகே. நம்ம பிரசன்ட் தான் அன்னைக்கு பார்த்துட்டோம். கரெக்ட்டுங்களா? ஆமா. அதுதான் இப்ப இன்னைக்கு வந்து பாஸ்ட் ஃபியூச்சரை வந்து அதுல இருந்து டெரிவ் பண்றோம் நம்ம. ஓகே. டெரைவ் பண்றோம். ஓகே. டெரிவ் ஓகே. பண்றோம். ஓகே. ஓகே. சோ இப்போ வந்து நான் தமிழ்ல சொல்றேன். நீங்க அதை எப்படி உள்வாங்கிக்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். தமிழ்ல நான் வந்து இப்ப ஒரே ஒரு இது சொல்ல பாருங்க. வருகிறேன், ஓகே. வந்தேன், ஓகே. வருவேன். ஓகே. தமிழ்ல நீங்க கம்ப்ளீட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலே புது இங்கிலீஷ்ல கனெக்ட் பண்ணிடலாமே. ஓகே. இப்ப வந்து கொண்டிருக்கிறேன், ஓகே. வந்து கொண்டிருந்தேன், வந்து கொண்டிருப்பேன். வித்தியாசம் இருக்குங்களா? வந்து கொண்டிருப்பேன். இங்க பாருங்க, இதுக்கும் ரொம்ப மைனூட்டான வித்தியாசம் தான். ஆனா கரெக்டா புரிஞ்சுக்கலாம். வந்திருக்கிறேன், இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கியா? நான் 4 வாட்டி வந்திருக்கேன் இந்த இடத்துக்கு. வந்திருக்கேன். அதாவது பாஸ்ட் மாதிரி தெரியும். ஆனா பிரசன்ட்ல நின்று பாஸ்ட பார்ப்போம். பிரசன்ட்ல நின்னுகிட்டு பாஸ்ட்ல பாக்குறதுனாலயே இது ஒரு பிரசன்ட் டென்ஸ். ஓகே. வந்திருந்தேன், பாஸ்ட்ல நின்னுட்டு அதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாஸ்ட பாக்குறது. வந்திருந்தேன். நான் 10 நாளைக்கு முன்னாடி இங்க வந்திருந்தேன்பா. நீ ஆனா இல்ல, நான் 10 நாளைக்கு முன்னாடி வந்திருந்தேங்க. ரொம்ப பாஸ்டுக்கு பாஸ்ட் டபுள் பாஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. வந்திருந்தேன். அப்ப ஃபியூச்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். வந்திருக்கிறேன், வந்திருந்தேன். இங்க என்னவா இருக்கும்? வந்திருந்தேன். நல்லா பாருங்க. தமிழ்ல மட்டும் சொல்லுங்க, எனக்கு போதும். வந்திருக்கிறேன், வந்திருந்தேன். இங்க என்னவா இருக்கும்? வந்துருவேன். வந்திருப்பேன். பாத்துக்கீங்க. வந்துகிட்டு இருக்கேன், வந்துகிட்டு இருந்தேன், வந்துகிட்டு இருப்பேன். வழக்கு தமிழ்ல பாருங்க. வழக்கு தமிழ்ல, பேச்சு தமிழ்ல பேசுறேன். வந்திருக்கேன், வந்திருந்தேன், வந்திருப்பேன். வந்துகிட்டே இருக்கேன். இது சொல்லுங்க பாப்போம். அப்ப இது பாருங்க. வந்துகிட்டே இருக்கேன், வந்துகிட்டே இருந்தேன், சொல்லிட்டே இருந்தேன். அவன் கேட்கவே இல்லை. நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன், கேட்கவே இல்லை அவன். வந்துகிட்டே இருப்பேன். எஸ். இததான் இப்படி வந்து அடுத்தாப்புல என்ன பண்ணணும்னா, முக்கியமா ஒரு விஷயம் பண்ணணும். வர்றதுக்கு பதிலு சாப்பிடுறதுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம். அருமையா சொன்னாரு அவரு. சதீஷ் வந்து கம்ப்ளீட்டா கவர் பண்ணாரு. சாப்பிடுறேன், ஐ ஈட். ஐ கம் மாரி அங்க ஈட். அந்த இடத்துல ஐ வந்து உள்ள ஒளிஞ்சிருக்கு. கரெக்ட்டுங்களா? ஆமா. ஐ எல்லாத்துக்கும் சப்ஜெக்ட் பாருங்க. ஐ நான் போடுறேன். சாப்பிடுறேன், ஐ ஈட். சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், நம்பர் 2 பாருங்க. நம்பர் 2 சாப்பிட்டு இருக்கேன், நம்பர் 3 சாப்பிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. நம்பர் 3 நம்பர் வந்து மாத்தவே மாட்டேன். சாப்பிட்டே இருக்கேன், நம்பர் 4. ஃபர்ஸ்ட் 4 நம்ம ஆல்ரெடி கவர் பண்ணோம். இந்த 4 அடுத்து 8 ஈஸியா கவர் பண்ணிடலாம். அப்படிதான் கவர் பண்ணோம். ஈட் வந்து 8ஆ மாறிச்சு. ஆனா இங்க சாப்பிட்டேன்னு இருக்கப்ப சப்ஜெக்ட் வந்து ஐ. சப்ஜெக்ட் ரொம்ப முக்கியம். இங்கிலீஷ்ல வெளியிலேயே தெரியும் சப்ஜெக்ட். ஆனா இங்கிலீஷ் தமிழ்ல வெளியில தெரியாது. வெளியில தெரியறப்பதான் நம்ம கிராமரோட முக்கியமான பார்ட் வருது. இங்க ஐ ஆம் ஈட்டிங் வந்து ஐ வாஸ் ஈட்டிங்கா மாறிடுச்சு. ஐ ஹேவ் ஈட்டன் வந்து ஐ ஹேட் ஈட்டன் மாறிடுச்சு.
ஓகே ஐ ஹவ் பீன் ஈட்டிங் வந்து ஐ ஹேட் பீன் ஈட்டிங்கா மாறிடுச்சு. ஓகே ஒரு வார்த்தை தான். ஹேவ் வந்து ஓகே காணாம இருந்தது அவ்வளவுதான். ஓகே பாருங்க, சாப்பிட்டேன், சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன், சாப்பிட்டு இருந்தேன், சாப்பிட்டு கொண்டே இருந்தேன். ஓகே அதே மாதிரி சாப்பிடுவேன், சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன், சாப்பிட்டு இருப்பேன், சாப்பிட்டுக்கிட்டே. சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்பேன். ஸோ இதுல வந்து முக்கியமா என்ன பண்ணணும்னா, டெய்லி நம்ம அன்னைக்கு பார்த்த அந்த 4 இது மாதிரி அப்படியே இந்த இது மாறும். பாருங்க, டெய்லி நான் சாப்பிடுறேன், டெய்லி நான் சாப்பிடுறேன், இப்ப Okay. சாப்பிட்டுருக்கேன், இப்ப இப்போ சாப்பிட்டு மீன்ஸ் நவ் போட்டுக்கணும். கரெக்ட். நம்ம நிறைய வாட்டி சாப்பிட்டுருக்கேன், நிறைய வாட்டி சாப்பிட்டுருக்கேன். ஓகே 10 வருஷமா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன், 10 Okay. வருஷமா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன். இதை ம்ம். நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாக்கா அடுத்த Okay. episode ல பாருங்க, டெய்லிங்கிற மாதிரி. நேத்து நான் சாப்பிட்டேன், இங்க ஓகே டெய்லி இருக்கு, டெய்லி சாப்பிடுறேன், ஆனா Okay. நேத்து நான் சாப்பிட்டேன். ஓகே பாருங்க, I ate number 5. ஓகே இப்ப சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், ஓகே அப்ப சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். என் ஃப்ரெண்ட் அப்பதான் நுழையிறான், நான் அப்பதான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். ஓகே அப்ப சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன், அப்பதான் ஃப்ரெண்டு உள்ள வரலாம் வீட்டுக்கு. பாருங்க, ஓகே இப்ப அப்ப அப்ப ஓகே அப்ப அதே Okay. மாதிரி பல தடவை நிறைய வாட்டி சாப்பிட்டுருக்கேன். ஓகே அது முன்னையே சாப்பிட்டிருந்தேன், ரொம்ப முன்னாடியே நான் சாப்பிட்டிருந்தேன். ஓகே என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே நான் வீட்டுல சாப்பிட்டிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அவனோட உட்கார்ந்து திருப்பி இன்னொரு வாட்டி சாப்பிட்டேன். பாருங்க, ஓகே நான் அவன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நான் சாப்பிட்டிருந்தேன். ஓகே அவன் வர்றதுங்கிறது ஒரு பாஸ்ட், சாப்பிடுறதுங்கிறது ஒரு பாஸ்ட். ஆனா அவன் வந்தது பின்னாடி தான் வந்தான், அதுக்கு Okay. முன்னாடி சாப்பிட்டு இருந்தேன். சோ டபுள் பாஸ்ட்பாங்க. இது நம்பர் 7 எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுங்க. டபுள் பாஸ்ட், பாஸ்டுக்கும் பாஸ்ட், Okay. பாஸ்ட் பாஸ்ட பார்க்கணும். சோ அதுதான் ஆல்ரெடி இந்த ஹேடிட்ங்கிறது நம்பர் 7. நம்பர் 8 ரொம்ப சிம்பிள். இங்க பாருங்க, 10 வருஷமா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன். அந்த 10 வருஷம் முடிஞ்சு போன 10 வருஷமா இருந்தா, ஓகே 1990ல இருந்து 2000 வரணும் நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே. ஸோ அது வந்து ஆல்ரெடி முடிஞ்சது. ஸோ அதனால ஆனா லாங்கா நடந்திருக்கும், Okay. லாங்கா நடந்திருக்கும். 10 வருஷமா நடந்துகிட்டே இருந்திருக்கும், முடிஞ்சு போயிருக்கும். ஆனா பாஸ்ட்லயே ஓகே ஓகே ரொம்ப நேரம் நடந்துகிட்டே இருந்திருக்கும். ஓகே இதுவும் 10 வருஷம் தான். இப்ப Okay. நடந்துருக்க 10 வருஷம், ஆனா இது Okay. முடிஞ்சு போன 10 வருஷம். ஓகே சோ இது பாஸ்ட். சோ இது Okay. பண்ணிட்டோம்னா அடுத்தது ரொம்ப ஈஸி. பாருங்க, நேத்து நான் சாப்பிட்டேன், Okay. நாளைக்கு நான் சாப்பிடுவேன். சாப்பிடுவேன். ஓகே ஓகே அதுதான் இந்த கீவேர்டை சிக்னல் பட்டன் சொல்லுவாங்க. இதுதான் இதுல வந்து நம்ம எப்பயுமே இது பக்காவா இருக்கணும். நீங்க Okay. ஒரு கம்யூனிகேஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா எந்த சிக்னல் வேர்டுக்கு எந்த டென்ஸை யூஸ் பண்ணோம்னா புரிஞ்சிடும் அவங்களுக்கு. ஓகே ஓகே சோ ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் வந்து ஈஸியா கிராப் பண்ணுவாங்க. ஐ ஆமா. வில் டுமாரோன்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே ஐ வில் பி ஈட்டிங் டுமாரோ, ஐ வில் ஈட் டுமாரோன்னு சொல்லணும். ஐ வில் பி ஈட்டிங் அப்படின்னு போட்டா சேம் டைம், திஸ் டைம், ஓகே அப்படிதான் போடணுமே தவிர ஐ வில் பி ஈட்டிங் டுமாரோன்னு சொல்ல, ஐ ஈட் டுமாரோன்னு சொல்லிட்டா போதும். அப்ப ஓகே ஓகே இப்ப பாருங்க, நாளைக்கு இந்நேரம் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பேன், ஓகே நாளைக்கு சாப்பிடுவேன், நாளைக்கு நாளைக்கு நேரம் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பேன். சாப்பிட்டுருப்பேன், நாளைக்கு 5 மணிக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சிருப்பேன், சாப்பிட்டு இருப்பேன். ஓகே உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தது பாத்தீங்களா? ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல முடிஞ்சு போயிருக்கு அந்த ஓகே பாயிண்ட். யா ஃபியூச்சர்ல அந்த பாயிண்ட்ல 5 மணிக்கு நாளைக்கு வர்றப்ப நான் சாப்பிட்டு இருப்பேன், அப்ப சாப்பிட்டே முடிச்சிருப்பேன். ஓகே ஆம் சாப்பிட்டு இருப்பேன். ஃபியூச்சர்ல நின்னுகிட்டு ஒரு முடிஞ்ச போன ஃபியூச்சர்ல நின்னுகிட்டு பாஸ்ட பாக்குறீங்க. நல்லா பாருங்க, ஓகே ஓகே நின்னுகிட்டு பாஸ்ட முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயத்த பாக்குறீங்க. ஓகே ஓகே கடைசி இதுவும் 10 வருஷம் தான். இதுவும் 10 வருஷம். நாளைக்கு முடிஞ்சா நாளைக்கு சாயந்தரம் ஆனா 10 வருஷமா நான் நான்வெஜ் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். இது Okay. என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா? இதுக்கு இருக்கும். இது வந்து 10 வருஷமா நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. இது வந்து 10 வருஷமா நடந்து வந்துட்டு இருக்கு. ம் இன்னைக்கு உள்ள பாயிண்ட்ல 10 வருஷம். இது Okay. வந்து நாளைக்கு உள்ள பாயிண்ட்ல, நாளைக்கு வந்ததுன்னா 10 வருஷமா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். நாளைக்கு முடிஞ்சதான். அதுக்கப்புறமும் என்ன தெரியுங்களா? அதுக்கப்புறமும் கண்டினியூ ஆகும். Okay. நாளைக்கு ஒரு டிரான்சிட் பாயிண்ட்ல எடுத்து 10 வருஷம் நாளைக்கு வந்தாக்கா, ம் இன்னைக்கு உள்ள பாயிண்ட்டுக்கு வந்து 10 இயர்ஸ். இது ஓகே இதுவும் 10 வருஷம் தான், இதுவும் 10 வருஷம் தான். ஆனா ஆம் இந்த 10 வருஷம் வந்து பிரசன்ட்ல நடக்குது. ஓகே இந்த 10 வருஷம் வந்து பாஸ்ட்ல நடந்து முடிஞ்சிச்சு. இந்த இது 10 வந்து வருஷம் வந்து நடக்க போகுது. பாஸ்ட் பிரசன்ட்ல நடந்து ஃபியூச்சர்லயும் நடக்க போகுது. ஓகே வெறும் டிரான்சிட் பாயிண்ட் நாளைக்கு வைக்கிறோம். ஆனா நாளை மறுநாளும் நடக்கும், அது Okay. அதுக்கு மறுநாளும் நடக்கும். சோ ஓகே இதுதான் முக்கியமானது. நீங்க மிஸ் பண்ண ஒரு விஷயம். இப்ப Okay. இத மட்டும் ஒரு வாட்டி பாத்துக்கலாம். சாப்பிடுறேன், நான் வந்து வடக்கு தமிழ்ல பேசுறேன். சாப்பிடுறேன், சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன், சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன், சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், சாப்பிடுவேன், சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன்,
சாப்பிட்டு இருப்பேன், சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். அது ஸ்லோ டவுன் பண்ண, ஏன்னா அங்க கஷ்டப்படுறதுங்கிறதுனால ஸ்லோ டவுன் பண்ணேன். இத முடிச்சுட்டு இத பாத்துட்டீங்க இல்லையா? ஓகே ஐ ஈட் வந்து ஏட்டா மாறுது. ஓகே இதெல்லாம் வந்து இங்க இப்படி பண்ணிருப்போம். இங்க பாருங்க, இங்க இங்க கவனிச்சா தெரியும். கம், இங்க இந்த இடம், அது ரெண்டும் ஃபார்ம். கம் கேமா மாறிச்சு, ஓகே வெல்கம்மா மாறுது. 159 கம் வந்து 159. நீங்க 159 போறதுக்கு முன்னாடி இப்படி பண்ணிக்கலாம். கம் வந்து ஆம் கம்மிங்கா மாறுது. ஹேவ் கம், இது V3 கம், இது V1 கம். ஓகே ஹேவ் பீன் கம்மிங். இப்ப பாருங்க, கம், ஆம் கம்மிங், ஹேவ் கம், ஹேவ் பீன் கம்மிங். மேட்ரிக்ஸ்ல எப்படி போலாம்? கம் கேமா மாறுது. ஆம் Okay. கம்மிங் வாஸ் கம்மிங்கா மாறுது. ஹேவ் கம், ஹேட் கம், ஹேவ் பீன் கம்மிங், ஹேட் பீன் had கம்மிங். been coming. அதே மாதிரி வருகிறேன், வந்தேன், வருவேன். இந்த கம் வந்து வில் கம்மா மாறுது. Okay. ஆம் கம்மிங் வந்து பில்லுக்கு அப்புறம் ஆமோ வாசோ ஈஸெல்லாம் எதுவுமே போட முடியாது. பி தான் போடணும். பி பி ஒன்னு. ஆம் கம்மிங் வந்து வில் பி கம்மிங். ஹேவ் கம் வந்து வில் ஹேவ் கம். வில் மட்டும் ஹேவ் பீன் கம்மிங், ஹேவ் பீன் கம்மிங். சோ இந்த ரெண்டு verb தான் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது வர்றேன் 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 வர்றேன், வந்தேன் வந்தேன். அதே மாதிரி உடனே எடுத்து பார்த்தோம், போறேன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். Okay. Go. போறேன், போயிட்டு இருக்கேன், போயிருக்கேன், போயிட்டே போய்க்கொண்டே இருக்கேன். அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். போனேன், போயிட்டு இருந்தேன், போயிருந்தேன், போயிட்டே இருந்தேன். ஓகே போவேன், போயிட்டு இருப்பேன், போயிருப்பேன், போயிட்டே இருப்பேன். போய்க்கொண்டே இருப்பேன். போய்க்கொண்டே இருப்பேன். இதுதான் போய் கொண்டிருப்பேன். இது வந்து அந்த கொண்ட சின்ன கொண்டப்பாங்க. போய் Okay. கொண்டிருப்பேன். லாஸ்ட் வந்து போய்க்கொண்டே இருப்பேன். இந்த லாஸ்ட் வந்து போய்க்கொண்டே இருப்பேன். அந்த ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் வித்தியாசம். ஒரே ஒரு letter தான் வித்தியாசம். இப்போ இந்த தமிழ் எழுதிருக்கோம் இல்லைங்களா 1 to 12 சாப்பிட்டு இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பாருங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே ஸ்கிரிப்ட் நான் வச்சிருப்பேன். இப்ப இதுக்கு முன்னாடி இந்த பார்க்கலானுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் எடுத்து போட்டு பார்த்துடலாம். லெட்ஸ் டூ இட் ஹியர். இது நல்லா பார்த்துக்கீங்க, how it is going to play out அப்படின்னு. ஸோ ஒரு இன்னொரு verb நம்ம போடலாம். லெட்ஸ் டூ இட் ஹியர். இப்ப பாருங்க, கலை நீங்களே சொல்லலாம். டெல் சொல்றதுன்னா டெல் டெல் Yeah. டெல் டெல் டெல். இது 5 ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுங்க. told. டோல்ட், அருமை அருமை. நெக்ஸ்ட் டோன்ட் வரி, அது ரொம்ப நம்பர் 2 நம்பர் 3 Told. ஒண்ணவே Told. டோல்ட். Telling, அர்த்தம் tells. வேற, அர்த்தம் தான் வேற, அர்த்தம் வேற, Tells. பயன்பாடு வேற, எல்லாமே வேற. தமிழை கம்பேர் பண்றப்ப இங்கிலீஷ்ல ஒரே வார்த்தை போடுவாங்க. இங்கிலீஷ்ல பெயின் பாயிண்ட் தான். உண்மையான பெயின் பாயிண்ட் வந்து இதுதான். ஒரே வார்த்தையா இருக்கும், ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஒரே உச்சரிப்பா இருக்கும். ஆனா வேற இடத்துல வேற மாதிரி பயன்படுத்தணும். சோ இந்த அடிப்படை இதை மட்டும் புரிஞ்சுட்டா போதும். கேட்டா செகண்ட் டோல்டா தேர்ட் டோல்டான்னு கேட்டா அது மட்டும் சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும், அவ்வளவுதான். கம் கேம் கம்ல பாருங்க, அது ஒரு வித்தியாசமா போச்சு பாருங்க. 1 3 ஒண்ணா இருந்தது. கம் கேம் கம்ல 1 3. ஆனா டெல் டோல் டோல்ல நம்பர் 2 நம்பர் 3 இதுதான் வந்து நிறைய இடத்துல ஒரு நூத்துக்கணக்கான verb நம்பர் 2 நம்பர் 3 ஒண்ணாவே இருக்கும். ஆனா பயன்பாடு வேற, மீனிங் வேற, எல்லாமே வேற. இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். நம்பர் 4 ஈஸி, நம்பர் 4 நம்பர் 5 Telling, tells. அருமை. நம்பர் 5 ஈஸி, டெல்ஸ். அவ்வளவுதான். இப்ப என்ன சொல்கிறேன்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கவலையே படாம எல்லாமே இதுல வருது. ஐய போட்டு சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணி, நீங்க சப்ஜெக்டை வந்து சப்ஜெக்டுக்காக ஒரே பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இந்த சப்ஜெக்ட்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளவுதான். சப்ஜெக்ட் ஆனா வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணும். ஸோ ஐ பண்ணேன். இப்ப ரொம்ப முக்கியமா என்ன, இந்த verb தான். ஒவ்வொரு வேர்பும் மாறப்போகுது, ஒவ்வொரு லைனும் மாறப்போகுது. இப்ப சொல்றேன் என்னது? I tell. I tell. அருமை அருமை அருமை. சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் வழக்கு தமிழ்ல பேசல, நீங்க கனெக்ட் பண்ணுங்க. சொல்லிக்கொண்டிருந்தேன். I am tell. I am telling. அருமை. சொல்லியிருக்கேன். I have told. அவ்வளவுதான். இந்த டோல்டு நம்பர் 2 டோல்டு, நம்பர் 3 டோல்டுங்களா? He told. எஸ், நம்பர் 3 டோல்டு, நம்பர் 3 Yeah. நம்பர் 3 Yeah. அதுதான் வேணும். தமிழுக்கு இங்கிலீஷ்க்குள்ள மிகப்பெரிய வேறுபாடு தான் இது. சொல்லிட்டே இருக்கேன். I have been telling. I have been. அருமை. பாருங்க, சொன்னேன். I told. எந்த டோல்டுங்க? 2வது டோல்டா 3வது டோல்டா? Second. சூப்பர். பார்த்தா ஒண்ணா இருக்கும், ஆனா ஒண்ணு கிடையாது. சொல்லிட்டு இருந்தேன். சின்ன கொண்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். I was telling. I was telling. வெரி நைஸ். சோ வெரி நைஸ். சொல்லியிருந்தேன்.
நான் I முன்னாடியே ha- சொன்னேன்ப்பா. I had told. அவ்வளவுதான். நீங்க மேல ரெஃபர் பண்ணி அப்படி இருக்கலாம். இப்ப சொல்லுங்க, ரெண்டாவது டோல்டா மூணாவது டோல்டுங்களா? அது டோல்டு, இந்த டோல்டு. இது வந்து ரெண்டாவது டோல்டு. ஓ, டெல் டோல் டோல் டெல்லிங் டெல்ஸ். மிஸ் பண்ணிட்டேன். third தான். தேர்டு தான். ஹாவுக்கு வர மாதிரி தானே. இந்த Yeah, same அப்படியே தானே ஞாபகம் வரும். வச்சுங்க. ஓகே ஓகே. இந்த 12 8 20 இருக்கு இல்லையா? இந்த 20ல 12 இன்னைக்கு பாக்குறோம், நாளைக்கு 8 பாக்குறோம் அடுத்த கிளாஸ்ல. இந்த டோல்டு இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த 20ல ஒரே ஒரு இடத்துல தான் நம்பர் 2 டோல்டு வரும். எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுங்க. 20ல ஒரே ஒரு இடத்துல தான். ஆனா 11 இடத்துல, கேன் யூ பிலீவ் திஸ்? 11 இடத்துல அடுத்த அந்த டோல்டு வரப்போகுது. ஓகே. Okay. இன்னைக்கே 3 டோல்டு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல. 3 டோல்டு இது மாதிரி இங்க ஒண்ணு வரும். நாளைக்கு பார்க்க போற 8லயும் 3வது டோல்டு தான் வரும். Okay. புரியுதுங்களா? அப்ப எவ்வளவு முக்கியம் பாருங்க, எவ்வளவு முக்கியம் அந்த தேர்ட் டோல்டு. அதனாலதான் நம்பர் 2யும் நம்பர் 3யும் கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும். நம்ம அடிபடுறது எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல நம்பர் 2 நம்பர் 3 தப்பா பண்ணிடுவாங்க. நம்பர் 3 வந்து பிடிச்சு வச்சுக்கணும். அடுத்தது சொல்லிட்டே இருந்த பெரிய கொண்ட. I had been telling. அவ்வளவுதான். இப்ப இது ரொம்ப ஈஸி. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எப்படி கொண்டு வரணும்னா, வில்ல I இறக்கி will tell. அதாவது Okay. வில்ல வந்து எல்லா இடத்துலயும் கொண்டு வந்துடும். ஃபியூச்சர்னாலே வில்ல தான் ஆரம்பிக்கும். இப்ப இந்த டெல் வந்து என்னவா மாறுங்கிறது தான். I will tell. Will tell. அப்படியே இருக்கும். ஆம் டெல்லிங் என்னவா மாறுங்கிறது தான். சோ ஆம் வந்து எப்பயுமே பியா தான் மாறும். ஆம், ஈஸ், வாஸ், வேர் எல்லாமே வில்லு வந்துட்டீங்கன்னா பியா தான் மாறும். Okay, will be telling. மெயின் வெர்பை டச் பண்ணக்கூடாது, அப்படியே வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி வில்லுக்கு அப்புறம் ஹேஸோ ஹேடோ வராது, அப்படியே ஹேவ் தான் வரும். Okay, will have. டோல்டு. Okay. அதே மாதிரி ஐ ஹவ் பீன் டெல்லிங் இருக்கு இல்லையா? ஹேவ் பீன் டெல்லிங். ஹேவ் மட்டும்தான் இந்த வரும். வில்லுக்கு அப்புறம் ஹேவ் பாருங்க. ஹேவுக்கு அப்புறம் பீன் வருது பாருங்க, அருமையா வருது பாருங்க. Been V2 V3 V1 V2 V3 அப்புறம் டெல்லிங் வருது. telling. So I tell, I am telling, I have told, I have been telling. I told, I was telling, I had told, I have been telling. I will tell, I will be telling, I have told, I have been telling. நீங்க கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மென்டலாவே மைண்ட்லயே மேப் பண்ணிடலாம். என்ன வார்த்தை கொடுத்தாலும் போட்டு கலக்கலாம். இப்ப பாருங்க, ஒண்ணும் கிடையாது. The same way whatever we did here, I'm going to take this. Look at this. Look at this. This will, நீங்க இந்த டெம்ப்ளேட்டை எங்க போனாலும் யூஸ் பண்ணலாம். டெய்லி சொல்றேன், டெய்லி இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்ப நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். 10 வருஷமா சொல்லிட்டே இருக்கேன். 10 வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கேன். நேத்தி சொன்னேன். நேத்தி நேரம் அப்ப சொல்லிட்டு இருந்தேன். முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். 1990ல இருந்து 2000 வரை 10 வருஷமா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். நாளைக்கு சொல்லுவேன். இதே நேரம் நாளைக்கு இந்நேரம் சொல்லிட்டு இருப்பேன். நாளைக்கு 5 மணிக்கு சொல்லி முடிச்சிருப்பேன். நாளைக்கு வந்ததுன்னா 10 வருஷமா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். அதுக்கப்புறமும் சொல்லுவேன். பாருங்க, இது வந்துருச்சா? பக்காவா வந்துருச்சா? சோ இதுதான் நம்ம இது பண்ணது. இப்ப கரண்ட்டுக்கு போயிடுவோம். இப்ப நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திரம் நீங்க ரெஃபர் பண்ணலாம். ஆனா எனக்கு சொல்லணும். இப்ப பாருங்க, நான் பாக்குறேன்னு சொல்ல, பாக்குறான் அப்படிங்கிறேன். அப்ப ஹீ தான் உள்ள ஒளிஞ்சிருக்கு. கண்டிப்பா சப்ஜெக்ட் வந்து he. வெளியில எடுக்கணும். இங்கிலீஷ்ல வெளியில எடுக்கணும். சப்ஜெக்ட் இல்லாம நீங்க ஒரு வாக்கியம் பேசவே கூடாது. அன்லெஸ் அதர்வைஸ் நேரடியா ஒருத்தவங்க பேசுறீங்க, போப்பாங்க, கோத அப்படிங்கிறப்பதான் சப்ஜெக்ட் வராது. பாக்கி எல்லா சிச்சுவேஷன்லயும் சப்ஜெக்ட் வரும். அதே மாதிரி நம்ம அந்த வெர்பும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சீஸ் மட்டும்தான் வரும் இல்லைங்களா? ஆமா, அதுதான் அடுத்த பாயிண்ட் சொல்ல வந்தேன். சப்ஜெக்ட் மாறினா இந்த பிரசன்ட் டென்ஸ் பயங்கரமா அஃபெக்ட் ஆகும். பாஸ்ட் டென்ஸ் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகும். ஃபியூச்சர் அஃபெக்ட் ஆகாது. பாஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகும். பிரசன்ட் கம்ப்ளீட்டா அஃபெக்ட் ஆகும். அதான் பிரசன்ட் மட்டும் நம்ம ப்ராப்பரா டீல் பண்ணுவோம். இப்ப பாக்குறேன்னா ஐசின்னு போட்டுருவீங்க. பாக்குறான் அருமையா போட்டீங்க. இப்ப நம்பர் 5 டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றப்ப அந்த 5ல இருந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் தான் பண்றோம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி 1 டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம், 2 டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம், 3 டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம், 4 டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் இல்லைங்களா? பண்ணுமா இல்லையா? பண்ணோம். எல்லாம் அந்த 12லயே வந்தது. இப்ப 5வது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம் பாருங்க. இந்த 5 ஃபார்ம். அதனாலதான் ரொம்ப 5 ஃபார்ம்ல தப்பே பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் 2 3 வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எடுத்துக்கணும். அப்புறம் வந்து சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனை மாத்தணும். இவ்வளவுதான். ஹி சீஸ், அவன் பாக்குறான். அவனை கட் பண்ணலாம். தமிழ்ல பாக்குறான்னாலே போதும். ஆனா இங்கிலீஷ்ல ஹீய கட் பண்ண முடியாது. அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான். ஈஸி. அங்க ஆம் வந்த மாதிரி இங்க இஸ்.
இதுதான் முதல் நாள் நம்ம ஒரு இது டேபிள் வச்சு பார்த்தோம். அந்த டேபிளை இன்னைக்கும் போடுவோம். அந்த டேபிளை இன்னைக்கும் போட்டு பார்த்துடலாம். பார்த்திருக்கான். he. He had. ஆஹா, வராதே ஸ்லிப் ஆயிட்டோமா? Has. Have, Has. had, having, has. Number He, 5 தான், number see, 5 it வந்துச்சுன்னா he, see, it வந்துச்சுன்னா have வராது இல்லைங்களா? has மட்டும் have வராது. Have Has, had. வரலாம், has வரலாம் presentக்கு. அருமை. He has. V3 இப்ப போட்டுருங்க. seen. அருமை. ரெண்டுமே மாறுது. இப்ப பாருங்க அடுத்தது. has போடலாமா? He has been seeing. அருமை. நீங்க ரெஃபர் பண்ணாலே வந்துரும், முடியாது. ஈஸி. இந்த ஒண்ணே ஒண்ணுதான் இந்த அஞ்சாவது டென்ஸ்க்கு மட்டும், நம்பர் 5க்கு மட்டும்தான் நம்பர் 2 வரும். வேற எதுக்குமே வராது. நம்ம நல்லா He பார்த்துக்கலாம். saw. சூப்பர். பார்த்துட்டு இருந்தான். He was seeing. அருமை. அங்க பாருங்க, பெரிய மாற்றம் இல்லை. இங்க மாற்றம், இப்ப மாற்றம் இல்லாத மாதிரி தெரியுது. ஆனா பிரசன்ட்க்கு வந்து சி வெஸ் வந்து சாசா மாறிச்சு. ஈசிங் வந்து வாசி இங்கேயும் மாறி இருக்கு. நவ் பார்த்திருந்தான். He had seen. அருமையா போச்சு. அவ்வளவுதான். பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான். Had been seeing. அருமை. இப்ப ரொம்ப Will see. will see. இன்னொன்னு ரொம்ப சிம்பிளா பார்க்கணும்னா, ஃபியூச்சர்ல எதுக்குமே சப்ஜெக்ட் எதுவுமே மாறாது, எப்பயுமே மாறாது. ஏன்னா வில்லுல லோடு எல்லாமே வில்லுக்கு தான் அப்ளை பண்ணுறது. சேஞ்ச் அப்ளை பண்றது சப்போர்ட்டிங் வெர்ப். அது வில்லு எல்லாத்தையுமே தாங்கிக்கும். he will சொல்லுங்க. சி தான் வரும். வில்லுக்கு அப்புறம் சா வராது, சீன் வராது, சீயிங் வராது. வில்லுக்கு அப்புறம் சி மட்டுமே வரும். V1. இப்ப பாருங்க, அதே மாதிரி வில் பி வந்துருச்சா? அதே தான், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. வில்லுக்கு அப்புறம் ஹேவ் போடுறீங்களா? ஹேவ் V1 தான். அது தனியா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹேவ் V1 தான். ஹேவ் ஹேவிங் ஹேஸ். வில்லுக்கு அப்புறம் நீங்க பாருங்க, பி V1 தான், சி V1 தான். வில்லுக்கு அப்புறம் have மட்டும்தான் வரும் இல்லைங்களா? ஆமா, ஹேஸ் ஹேட் எப்பயுமே போட்டக்கூடாது. will have been seen. அவ்வளவுதான். நீங்க ஃபியூச்சர் பெருசா கேர் எடுக்க வேணாம். ஏன்னா சேஞ்ச் ஆகாத விஷயத்தை ஞாபகம் ஈஸியா வச்சுக்கலாம். இப்ப ஹிய நீங்க போட்டதுனால அப்படி ஒரு விஷயமா அது இருக்குது. இப்பதான் ஒரு இது பண்ண போறோம். இப்ப ஹி இருக்கு. இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இப்ப பார்க்கலாம். We can do this way. இப்ப நான் வந்து இதை அப்படியே எடுத்து போடுறேன். You have to tell me this. You have to tell me this. இங்க வந்து என்ன வரும்? நான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm going to do one thing. I'm going to copy down this. I'm going to put it here. Just to make the change. ஐல இருந்து ஹீக்கு வந்தோம், ஹீல இருந்து தே வந்துட்டோம். இப்ப குயிக்கா சேஞ்ச் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ் ரிமூவ் பண்ணிரலாம். ஃபர்ஸ்ட்ல எஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணலாம். சூப்பர். They are seeing. சூப்பர். உடனே மாத்துறாங்க பாருங்க. அருமை. They have seen. அந்த தேன்னு வர்றப்ப ப்ளூரல். he she னா has வரும். have seen. அருமை. They have been seeing. இது நாலுமே மாத்தி பாருங்க. மாத்தி பாருங்க. அடுத்து கரெக்ட். அருமை. they were seeing. அருமை. அவ்வளவுதான். அதுதான் வேணும் நமக்கு. சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் வருது பாருங்க இதுல. அடுத்து சேம். அப்படி இருக்கும். அடுத்தது same. ஏன்னா had எப்பயுமே மாறாது. பாஸ்ட் டென்ஸ் had. மத்த எல்லாமே சேம் தான். வெரி குட். சோ ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பாஸ்ட்ல இருக்கு. பிரசன்ட்ல எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது. ஃபியூச்சர்ல சேஞ்சே ஆகல. ஓகே. சோ அந்த ஒரு இதை பாத்துக்கணும் ஜெனரலா. இப்ப நான் ஒரே ஒரு இதை உங்களுக்கு பண்ண போறேன். how you are going to do this அப்படிங்கிறது. இந்த இதை பொறுத்தவரைக்கும் எப்பயுமே ஆங்கிலத்துல அந்த 8 வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு. ஐ, வி, யூ, நான், நாங்கள், நீ, நீங்கள், அவன். இது நம்ம பார்த்தோம். அவள், அது, அவர்கள். அவர்கள். எப்பயும் பாத்துக்கணும், ஒரு வாக்கியத்தை அமைக்கிறப்ப
இந்த 8 வார்த்தையில ஒரு வார்த்தையை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாலே போச்சு, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. நிறைய பேருக்கு பேசுறப்ப சார் அந்த பேச்சு வரமாட்டேங்குதுப்பாங்க. அப்ப நினைக்கிறது அந்த 8 வார்த்தைகள். இதுல ஒண்ணு நினைச்சோம், ஐய போடலாமா, வி போடலாமா, யூ போடலாமா, ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இதுல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். இதுல நீங்க இப்ப ஸ்ட்ராங்கா ஆயிடுவீங்க. நான் ஆம்னு போடுறேன், ஐ ஆம்னா வீக்கு வீக் வந்து ஆர் அருமையா சொன்னாங்க. யூ யூ ஆர் யூ You ஆர் are. ஆர் இன்னொரு யூ, ரெண்டு ஆர் யூ ஒண்ணுதான். இஸ் பன்மையில இஸ் சொன்னாலும் இஸ் இஸ் அருமை. ஹீ ஷீட் ஒரே குரூப், ஒரே குரூப். ஆர் அருமை 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 அருமை. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த இடத்துல ஒண்ணு வச்சுங்க, எப்பயுமே இது ப்ரெசன்ட் மைண்ட்ல வச்சு. ப்ரெசன்ட் எப்பயுமே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும், ரைட்? நான் திருப்பி ஒரு ப்ரெசென்ட்டை போடுறேன். இந்த ப்ரெசென்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஒரு விஷயமா இருக்கு. இந்த ஹேவ்ல ராட்சச வார்த்தைகள் ஏகப்பட்ட இடத்துல ஏகப்பட்ட மீனிங், சப்போர்ட்டிங் வெர்ப், மெயின் வெர்ப், மெயின் வெர்புக்குள்ள வெவ்வேறு மீனிங்கா இருக்கும். ஹேவ், வி, இது புரியுதுல எதுக்கு கொடுக்குறேன்னு? ஐக்கு ஹேவ்னா வீக்கு என்ன? have. have பியூட்டிஃபுல், வெரி நைஸ். ரெண்டு யூ. you could have again you could have he has she has it has they have. வெரி நைஸ். ஸோ இதுதான் அங்க நம்ம அப்ளை பண்றோம். தேக்கு வந்து ஹேவ். Okay. லுக் அட் த ப்ரெசென்ட். நான் வந்து அந்த சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும். சேஞ்ச் ஆகிறதுல ஒண்ணுமே பெரிய விஷயம் இல்லை, சேஞ்ச் ஆகலன்ட்டு போயிடலாம். சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் நீங்க, ரைட்? இப்ப ஐம் கோயிங் டு கோ வித் டு. We do. அருமையான வார்த்தை, நிறைய ஒளிஞ்சிருக்கும் சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் வந்து இதுல. Do. Do, ரெண்டு யூ. யோசிக்கிறதுக்கு ஒண்ணு இல்லையே, do he she it. does Does. do. Do. Very nice, very nice. So we can move on to the past. Look at the past. Okay. சின்ன சேஞ்ச் தான் இருக்கும். நான் சொன்னேன் நிறைய இதுல வந்து சேஞ்ச் இருக்காது. ஆனா I was, we were, beautiful, you were, You were. he was, She was, it was, they were. they were. அருமை அருமை அருமை. நல்லா பாருங்க, we need to be careful here. Okay. Had, He had, you had, he had, she has. எல்லாத்துக்குமே had தான் வரும். Oh! எல்லாத்துக்குமே had தான் வரும். எல்லாமே had தானே. இப்ப தானே Okay. பார்த்து அப்ளை பண்ணுமே. Correct. hasனா present tense, hasனா present tense. இங்க பாருங்க, இந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. இப்ப இந்த பிரசன்ட் அடிக்கிறோம் இல்லைங்க, பிரசன்ட் இது பிரசன்ட்குள்ளே வந்துருச்சு பாருங்க. பிரசன்ட்குள்ளே Correct. வந்துருச்சு. அந்த ட்ராக் மட்டும் நம்ம ஸ்டெப் ஆன் பண்ண கூடாது, ட்ராக் மாத்திர கூடாது. மாத்திட்டா போச்சு, மாத்திட்டா போச்சு. பொதுவா நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் நீங்க பேசுறப்பதான் இந்த பிரச்சனை வரும். அவன் பாஸ்ட் சாப்பிட்டியா சாப்பிடலையான்னா நம்ம சாப்பிடுவேன்னு சொல்லுவோம், அவன் சாப்பிட்டேன்னு நினைச்சிட்டான்னா முடிஞ்சு போச்சு, நம்மள பண்ணி போட்டுருவான். அந்த அதுதான் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் உள்ளது. நம்ம குத்து மதிப்பா பேசிடலாம். இந்த இடத்துல ஹேட் விட்டுறக்கூடாது, விட்டுறக்கூடாது, விட்டுறக்கூடாது. பாருங்க, நான் பாஸ்ட் அதனால தனியா பிரிச்சேன். நான் தனியா பிரிக்கிறப்ப அந்த கிளாரிட்டி வரும். சோ அந்த கிளாரிட்டி வந்துகிட்டே இருக்கும். அவ்வளவுதான், அவ்வளவுதான், அவ்வளவு முக்கியம். அந்த கிளாரிட்டி இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சில பேர் பேசுறப்ப அந்த கிளாரிட்டியோட பேசுவாங்க, பார்த்துக்கலாம். அந்த பேச்சுல அது வெளிப்படும். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி, ஒண்ணும் கிடையாது. எதுக்காக இதை போடுறோம்னா, அந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிடக்கூடாது. நம்ம போட்டோம் இல்லையா, எல்லாமே பில்ல அப்படியே அடிச்ச பாரு, அப்படியே அடிச்சு, அவ்வளவுதான். இதுதான் வேணும், இதுதான் வேணும். இந்த இடத்துல நான் இப்படி இந்த பார்வையிலேயே நம்ம பார்க்கலாம். நான் ஃப்ரீஸ் பண்றத இதை நான் ஃப்ரீஸ் பண்றேன். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல இதை பார்க்கலாம் நீங்க. Look at that, careful, look at this. We have another 23 minutes. இது எப்படி மேக்ஸிமைஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து வெறும் சி போட். வீக், குயிக், சி, சூப்பர். You you could see, very nice. he she's,
இந்த இடம் இது நல்லா பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கார்டினல் ரூல் வந்து இதுதான். இந்த அவ்வளவு முக்கியம். டூ போடுற இடத்துல டஸ் போட்டுறக்கூடாது, ரொம்ப முக்கியம். ஹி டோன்ட் நோ அப்படின்றாங்க. ஒரு ஒரு 100 பேர் உட்காந்துருக்க ஒரு இதுல வந்து ஹி டோன்ட் நோ முடிஞ்சு போச்சு. ஹி டசன்ட் நோ. நிறைய பேர் ஐ டசன்ட் நோன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டாங்கன்னு தெரியல. ஏன் எங்க தப்பு நடந்தது? ஐ டசன்ட் நோ, தே டசன்ட் நோப்பாங்க. நீங்க பேசுறப்பயே யாராவது பேசி கூட நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அந்த இடத்துல தப்பு பண்ணக்கூடாது. அந்த இடத்துல வந்து தே டோன்ட் நோ தான். ஏன்னா தேக்கு டூ தான் உங்களுக்கு. ஹீக்கு டஸ் தான். நீங்க பிரிச்சு நெகட்டிவ் போடுங்க, பாசிட்டிவ் போடுங்க, டஸ் தான். டூ வரவே வராது. ஐக்கு வந்து டூ தான், நீங்க டஸ் வராது. பேஸ் டேபிள் தான். இப்ப பாருங்க, நான் இப்படி கொண்டு போறேன். ஐ எம் சீயிங். எஸ், கோ We ஃபார் are seeing. We are seeing. அருமை. You are seeing. You are seeing. He அவ்வளவுதாங்க. என்ன ஒரு ஈஸியா வந்துச்சு பாருங்க. ஹீ ஷீட் ஒரு seeing. குரூப். She is seeing. அருமை. It is seeing. They are seeing. சூப்பர் சூப்பர். ஏன்னா ஒண்ணு கிடையாது. அந்த 12 டேபிளேட் பண்ணிடலாம். நீங்க அப்படியே கேட்டலாக் பண்ணலாம். அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஏன்னா நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டி பாக்குறப்ப இது பாருங்க, மெயின் வேர்பை டச்சே பண்ண பாருங்க. ஏன்னா சப்போர்ட்டிங் வேர்புக்கு தான் நீங்க லோடு அப்ளை பண்ணீங்க. எல்லா சேஞ்சஸையும் அப்ளை பண்றது சப்போர்ட்டிங் வேர்பு தான் எப்பயுமே. அப்போ வந்து இதுக்கு மட்டும் கிடையாது. நான் இப்ப லிஸ்ட் பண்ண போறதுக்கு காரணமே தான். பாருங்க, ஐ ஹவ் சீன், நான் பார்த்திருக்கேன், நான் பார்த்திருக்கேன், நான் பார்த்திருக்கேன், நான் பார்த்திருக்கேன். இப்ப வந்து We have seen. We have seen. லுக் அட் திஸ். ஒரு பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இங்கதான் He has seen. நீங்க இந்த இடத்துல ஹேடோ ஹாவோ போட்டக்கூடாது. அந்த இடத்துக்கு உரியது அவ்வளவுதான். ஹாவ் கட்டாயமா போடக்கூடாது. கிராமட்டிக்கலா இருக்காங்க. ஆமா, ஏன்னா அது பிரசன்ட் தானே உங்களுக்கு. பிரசன்ட் வரும். இப்ப பாருங்க, அருமை அருமை. அவ்வளவுதான். இப்படியே நான் கொண்டு வரேன். இந்த டேபிள் வந்து ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ரொம்ப ஈஸியா போறதுக்கு காரணம், சேஞ்ச் எல்லாமே பிரசன்ட், ஓரளவு பாசிட்டிவ், ஃபியூச்சர்ல நடக்காது. அப்ப பயங்கர ஈஸி ஆயிடும். I've been seeing. சோ இப்ப நமக்குள்ள இது வந்து நமக்கு தெளிவா தெரிஞ்சது வந்து யூ வரல, இதுதான் வரப்போகுது, ரைட்? அந்த கான்செப்ட் நமக்கு தெரியுங்கிறப்ப நம்ம படான்னு நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போயிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹேவ் இட் has been saying it's going to happen this way, right? It's going to happen this way. சூப்பர். எவ்வளவு ஈஸியா போயிருக்கோங்க. எவ்வளவு பெரிய டேபிள ஒரு 10 நிமிஷத்துல ரிவைஸ் பண்ண போறோம். ரொம்ப சர்வசாதாரணம். ஏன்னா நமக்கு அந்த பேசிக் ரூல்ஸ் தெரியும். நீங்க எப்படி வேணாலும் இந்த 12 ஸ்ட்ரக்சரை வந்து எப்படி, இப்ப நான் வந்து வரிசையா கேட்கிறேன் 1 2 3ன்னு. ஒரு 4 நாள் கழிச்சு 5 நாள் கழிச்சு எந்த லெவல்ல கேட்டாலும் நீங்க வந்து எதுல வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு முக்கிய காரணமா இருக்க போறது உங்களுடைய புரிதல் தான். அதை மதர் டங் வச்சு நம்ம பண்றோம். புரிதலால மட்டும்தான் நம்ம தப்பு இல்லாம பண்ண முடியும். பயங்கர கான்பிடன்ஸோட பேசுவாங்க. இப்ப ஒரு சில பேர் கான்பிடன்ஸோட எக்ஸாம் எழுதுவாங்க தெரியுங்களா? ஏன்னா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க. என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் அடி அடின்னு அடிப்பாங்க. சில பொலிட்டிஷியன்லாம் பயங்கரமா பேசுவோம் பார்த்துருப்பாங்க. ஏன்னா அது வந்து காலங்காலமா பேசியிருப்பாங்க. அந்த ஸ்ட்ரக்சரை விட மாட்டாங்க. எப்படிடா இந்த அரசியல்வாதி இப்படி பேசுறாருன்னா, 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே ஸ்கிரிப்டை பேசியிருப்பாரு. அதே ஸ்கிரிப்ட் தான் பேசுவார். ஒரு இடைத்தேர்தல் நடந்தாக்க ரிசல்ட் வர்றப்ப எதிர்கட்சி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வச்சிருப்பாங்க, அதே தான் பேசுவாங்க. ஆளுங்கட்சி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வச்சிருப்பாங்க. இது வந்து ஒன்லே கட்சி தான் மாறுமே தவிர பொசிஷன் மாறாது. எப்போ பார்த்தாலும் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே தான் பேசினாரு அந்த எதிர்கட்சி தலைவர், இதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த இதே அப்படியே பேசுவாங்க. இது ஒண்ணும் இல்ல, இந்த டெம்ப்ளேட்டை பார்த்துருப்பாங்க. இதை நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா போதும். அந்த ப்ரிப்பேர்டு மைண்ட் தான் வந்து இதுதான். ஸோ வேற எதுவுமே இல்லை. இந்த ப்ரிப்பரேஷன் மட்டும்தான். நம்ம இப்போ தெரியும் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்லாம் அந்த டிபேட்டுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. அது ஸ்பீச் ரைட்டர் வச்சு எல்லாம் பேசிட்டு கடைசியில் பார்த்தா பிரசிடென்ட் இவ்வளோ சூப்பராக பேசுறாருன்னு தோணும். அதுக்கு பின்னாடி எத்தனை ஸ்பீச் ரைட்டர் வச்சு எப்படி பேசி கொண்டு வருவாங்க. இல்லைன்னா ட்ரம்ப்லாம் அப்படி பேச முடியுமா? அதுக்கு பின்னாடி வந்து எவ்வளோ ஒர்க் நடந்திருக்கு. அந்த ஒர்க்கு தான் அது, ரைட்? ஆக்டர் கமலஹாசன் வந்து சொல்லுவாப்புல, ஸ்கிரிப்ட் இல்லாம நான் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போக மாட்டேன். அது எவ்வளவு பெரிய டைரக்டர் இருந்தாலும் நீ எடுத்து ரெடி பண்ணி பேசி அதுக்கப்புறம் நான் வரேன் அப்படின்னு. எவ்வளவு பெரிய ஆக்டர், ஸ்கிரிப்ட் இல்லாம நான் போகவே மாட்டேன். ஸோ அவர் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் காலகாலம் 50 வருஷத்துக்கு கழிச்சு கூட அந்த படத்தை திருப்பி பார்க்குற மாதிரி உள்ள ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் இருக்குது. அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு காரணம் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டிங் தான். ஸ்கிரிப்டிங் இஸ் சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இப்போ பாருங்க, நான் வந்து ஐம் கோயிங் டு கோ வித் சா. சிம்பிள் நம்பர் 5 சா. இது வந்து நமக்கு ஐடியா இருக்குது.
ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. சா சா முடிஞ்சு போச்சு. ஒரே ஒரு வார்த்தை வருது, 2 வார்த்தை வர்றப்ப பாருங்க, ஒரே ஒரு வார்த்தை வர்றப்ப எதுவுமே மாறல. ஐ எம் லுக்கிங் அட் நம்பர் 6. இங்க சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் இருக்கிறதுனால அந்த சப்போர்ட்டிங் வெர்பை எப்படி மாத்துறோம் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். லுக் அட் தட், ஈஸினா. were seeing, you were seeing, You were seeing. he was seeing, he was. இப்ப பாருங்க, இந்த இடத்துல ஐக்கும் he ஷீட்டுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கு. They were. சூப்பர். இதை நம்ம வேற மாதிரி பார்த்தோம், இப்ப இன்னொரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணோம். லெட்ஸ் லுக் அட் இட். நவ் நம்பர் 7 உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும். ஹேட் வந்தது ரொம்ப ஈஸி தான். ஹேட் வந்தா ஏன் ஈஸி? ஏன்னா அது பாஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. எல்லாத்துக்கும் ஹேட், எல்லாத்துக்கும் ஹேட். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே மாறப்படுறது இல்லை. எவ்வளவு பெரிய டேபிள சர்வசாதாரணமா சுருக்கிட்டோம் பாருங்க. ஹேட் பீன் சீன். திருப்பி அந்த ஹேட் வர்றாரு, இந்த ஹேட் வர்றது. அதனாலதான் அந்த பேஸ் டேபிள நம்ம போட்டோம். எல்லாத்துலயும் இங்க ஹேட் வந்திருக்கா, அதனாலதான் அந்த பேஸ் டேபிள போட்டு நம்ம எப்படி வேணாலும் இப்ப கொண்டு வந்துக்கலாம். இட்ஸ் கோயிங் டு பி லாட் ஈஸியா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 தான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 2-3 கிளாஸ் நம்ம எடுத்துட்டு உருவாக்கிடும். அதுக்கப்புறம் பண்ண போறது எல்லாமே பயங்கர ஈஸி தான். இப்ப பாருங்க, நம்பர் 9. எல்லாத்துக்கும் ஒன்னேதான். அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர் வந்து எல்லாமே ஈஸி. ஏன்னா எதுவுமே மாறப்படுது இல்லை ஃபியூச்சர். will மட்டும் தான் இடம் போகுது. அந்த எல்லாத்தையும் இப்ப பாருங்க, நீங்க will be seeing போறீங்க, நம்ம அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம், டெரிவ் பண்ணோம். இதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் we are applying to all the subjects. இந்த சப்ஜெக்ட்ங்கிறது முக்கியம். 3 விஷயம் தான் நான் முதல் கிளாஸ்ல சொன்ன மாதிரி, அதை நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன். 3 விஷயம் தான் நமக்கு ரொம்ப வேணும் இங்கிலீஷ்ல வந்து. அந்த கான்ஃபிடன்ஸா சென்டென்ஸ் மேக்கிங் பேசுறப்ப எழுதுறப்ப பண்ணோம்னா, ஒண்ணு வந்து ஐடி, யூ ஹி ஷி இட் தேன்னு சொல்ற பிரதிபெயர்ச்சோம் தெளிவா இருக்கணும். ஸ்டார்ட் பண்றப்ப இந்த 8 வார்த்தையில ஒரு வார்த்தை போட்டு கடகடன்னு ஆரம்பிச்சிடணும். அடுத்தது டென்சஸ். இன்னைக்கு பாக்குற 12, அடுத்த 2 கிளாஸ்ல பார்க்க போற 8. இந்த 12 to 20 டென்ஸும் பக்காவா கொண்டு வரணும். அந்த ப்ரொனவுனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சப்ஜெக்ட், ப்ரொனவுன் தான் சப்ஜெக்ட், இந்த சப்ஜெக்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த 20ஐயும் கரெக்டா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம். நம்பர் 3 வந்து ப்ரிபோசிஷன், முன்னெடைச்சொல். அதுக்காக 2-3 கிளாஸ் நம்ம தெளிவாகவே கொடுக்க போறோம். இந்த 3ஐயும் பார்த்தோம் போது ட்ரெஸ் வைக்கிற மாதிரி தான். ப்ரொனவுனை போடுங்க, டென்ஸை நடுவில் கொண்டு வாங்க, அதுக்கப்புறம் ப்ரிபோசிஷனை கொண்டு வாங்க, முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப பாருங்க, நம்பர் 11. நிறைய பேர் தமிழ்ல அர்த்தத்துல தப்பு பண்ற ஒரு விஷயம் உள்வாங்கிக்கிறதுல, ஃபியூச்சர்ல முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயம். ஸோ அது மட்டும் பாத்துக்கணும். அது மாதிரி பாசிவ் வாய்ஸுக்கும் சரி, இதுக்கும் சரி, பாசிவ் வாய்ஸா இருக்கட்டும், இது மாதிரி ஹையர் லெவல் டென்ஸா இருக்கட்டும், அவ்வளவுதான். இதை நீங்க தமிழ்ல எப்படி வேணாலும் பேசிக்கலாம். ஏன்னா சிலது கஷ்டமான வார்த்தையெல்லாம் இருக்கும். இந்த 5 ஃபார்ம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த 5 ஃபார்ம் வந்து நான் வந்து ஒரு வார்த்தை போடுறேன். பிரமாதமா பண்ணிட்டீங்க பாருங்க. ரொம்ப இந்த 12 நான் தனியாக வச்சு பேஸ் டேபிள வச்சு எல்லா டென்ஸையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரு 14 minutes நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் I'm going to do. நீங்க படிக்க வந்துடும். நல்லா அந்த வார்த்தையை படிக்கணும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டஃப்பான வேர்டு. இழக்கிறேன், V1 என்னவா இருக்கும் இந்த வார்த்தைக்கு? இழக்கிறேன், இழந்து கொண்டிருக்கணும். லாஸ்ங்கிறது நம்பர் 6. இப்ப போடலாம். நம்பர் 6 நம்ம தனியா இது ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போறோம். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்பர் 6, 7, 8. இந்த லாஸ்ட் வந்து இதுதான் ஆங்கிலத்துல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயம். கரெக்டா புரிஞ்சா? நம்பர் 6
லூஸ். சூப்பர். ஸ்பெல்லிங் LOOS. LOSE லூஸ். லூஸ். ஓகே. அதையும் லூஸ்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இது நான் தனியா போடுறேன். இதையும் டைட்டுக்கு ஆப்போசிட். இதுவும் லூஸ் அதுவும் லூஸ் தான். ரைட். இது ஹோமோஃபோன். பாருங்க அந்த இடியாப்ப சிக்கலை கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்காங்க பாருங்க இங்கிலீஷ்ல. நம்ம இதுவும் லூஸ் தான் இதுவும் லூஸ் தான். ஆனா இது லாஸ். இதுக்கப்புறம் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் பாருங்க. பார்க்கலாமா? லூஸோட பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னவா இருக்கும்? லாஸ்ட். லாஸ்ட் ஸ்பெல்லிங் LOST LAST லாஸ்ட்னு தான் சொல்லணும். LOST ஒரே உச்சரிப்பு. ஹோமோஃபோன் தான். இது இடியாப்ப சிக்கல் தான். ஆனா இடியாப்ப சிக்கல் தான், வேற பெரிய சிக்கல்லாம் இல்லை. அப்படியே இடியாப்ப சிக்கலை அப்படியே சீக்காமலே கூட சாப்பிடலாம். ஏன்னா அது இடியாப்பம். ரைட். லூஸ் லாஸ்ட். ஆல்ரைட். அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. நான் இதை வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த 5 ஃபார்ம்ஸ் வந்து சுதாரிக்கணும். இந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணக்கூடாது. லூஸ் லாஸ்ட் என்னவா இருக்கலாம்? V3. நான் 11 இடத்துல யூஸ் பண்ண போறோம். loosen அப்படி இல்ல, லாஸ்ட் தான். இந்த லூசன் correct இல்லையா? இந்த லூஸ் இதுதான் லூசன். இருக்கு லூசன் வேணும். லூசன் இத வேர்பா மாத்திரம். லூசன் இது தெரியுதா? ஆனா இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா, நம்பர் 4 நம்பர் 5 கரெக்டா இருக்கணும். இதுல லூசிங் இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா ஸ்லிப் ஆயிடக்கூடாது. லாஸ்ட் பக்கத்திலே இருக்கு. loses நம்ம எதுவும் லாஸ் ஆகிடக்கூடாது. நீங்க நம்பர் 1ல இருந்தே எடுங்க. நம்பர் 1ல இருந்து லூசஸ் நல்லா பாத்துக்கங்க. அதுக்கு இருக்கு ஈ தான் நடுவுல வந்து ஒரு ஆட் ஆகுது. லூசஸ். இதோட பிரயோகம் வேற, டோட்டலா வேற. இது வந்து வேற இடத்துல யூஸ் பண்ண போறோம். நமக்கு ஓரளவு ஐடியா இருக்கு பண்ண போறோம். இதுவும் தெரியும் எங்க பண்ண போறோம். இதுன்னு. ஆனா இந்த இடத்துல லாஸ் இருக்கா? இங்க பாருங்க, லூசிங்னு ஒரு வார்த்தை வருது. இது 6 நம்ம பார்ப்போம். இன்னைக்கு அஜெண்டால இது கிடையாது இது. ஸோ நம்பர் 6ல திருப்பி லூசிங் கொண்டாந்து போடுவாங்க. இதை முடிச்சிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இங்க இருக்கு இல்லையா லாசஸ் அப்படின்னு நல்லா பார்த்துங்க. இழப்புகள் லாசஸ், அதுவும் 6ல கொண்டாந்து வைப்பாங்க. அது மட்டும் லாபம் வச்சுக்கோங்க. லாஸ், இந்த லூசிங் வேற, இந்த லூசிங் வேற. இந்த இடத்துல லூசிங் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. பொசிஷன் நம்பர் 7 லாஸ்ட்னு. இது தனியா கிளாஸ் இருக்கும். வேர்ட் ஃபேமிலின்னு டோன்ட் வரி. என்னன்னா ஒரே வார்த்தையா இருக்கும், வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு மாதிரி கொண்டு போவாங்க அப்படிங்கிறது தான் அது. நம்பர் 7ல நீங்க ரிப்பீட் ஆகும் பாருங்க. லூசிங் ரிப்பீட் ஆகுதா? இந்த லாஸ்ட் ரிப்பீட் ஆகுதா? இங்க லூசிங் பாருங்க, இங்கேயும் இருக்கு இங்க இருக்கு. ஒண்ணு இல்லை, இதுக்கு பேர் வினைச்சொல். இந்த டாப் 5ல உள்ளது நமக்கு தெரியும். verb 1 2 3 வினைச்சொல். இதுக்கு பேர் பெயர்ச்சொல். இதான் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான கான்செப்ட். இந்த கான்செப்டை தெரிஞ்சா போதும். நம்பர் 6 எப்பயும் நான் வச்சுக்கோ, நவுன் பெயர்ச்சொல். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ்ல மெயினா வேர்ப நவுனா மாத்தவங்க, நவுன வேர்பா மாத்துங்க. பிரிட்டிஷ்ல கொஞ்சம் குறைச்சலா பண்ணுவாங்க, அவங்களும் பண்ணுவாங்க, ஆனா குறைச்சலா பண்ணுவாங்க. சைக்கிள்னு இருக்கு. ஐ சைக்கிள்னாக்க வேர்ப இருக்கு. நான் சைக்கிள் ஓட்டுறேன்னு அர்த்தம். ஐ ஹாவ் அ சைக்கிள் தான், என்கிட்ட சைக்கிள் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரே வார்த்தை தான். ஆனா தமிழ்ல வந்து வெவ்வேறு ஏகப்பட்ட வார்த்தைகள் தமிழ்ல இருக்கு. ஒண்ணுத்துக்கும். இந்த நம்பர் 6 மட்டும் இப்போதைக்கு ஒரு இது போல்டு போடுறேன். பின்னாடி நம்ம வந்து இதை பார்ப்போம். எதுக்காக இதை சொன்னா, இந்த லூஸுக்கு லாஸுக்கு லூசஸ் எல்லாமே வெவ்வேறு வார்த்தை. நம்ம அதுக்குரிய கரெக்டான மீனிங் பார்க்கணும். இப்போதைக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் எல்லாமே இதுல தான் இருக்க போகுது. நெக்ஸ்ட் 10 மினிட்ஸ்க்குள்ள இதை பார்க்குறோம். இழக்கிறேன் எல்லாமே ஐ போடலாமா? I lose நீங்க அந்த மேல உள்ள இதை வச்சு சொல்லிடலாம். ஒன்றும் இல்லை, நான் இதை மட்டும் செட் பண்ணிக்கிறேன். ஐ லூஸ் ஸ்பெல்லிங் மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. LOSE அருமை. I am losing. பாருங்க, இந்த 4ல உள்ள லூசிங். I have lost இந்த 4ல உள்ள லூசிங் நான் இங்கெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணாலும் 6 லூசிங் இதுல வராது, 7 லூசிங் இந்த அமைப்புக்கு வராது. ஏன்னா வேர்பு தான் போறேன். ஐ ஹாவ் லாஸ்ட் அருமையா சொன்னாங்க. எந்த லாஸ்ட்டுங்க? மூணாவது லாஸ்ட். ஸோ 7வது லாஸ்ட்ங்கிறது வேற. மை லாஸ்ட் பென், காணா போன பேனா, அதெல்லாம் பின்னாடி வரப்போகுது. ரொம்ப முக்கியமானது இது. 7ஐயும் நம்ம சாதாரண நினைக்கூடாது. 6 தான் நடுநாயகம். மோஸ்ட் பாப்புலர் வந்து 3. ஸோ ஹாவ் லாஸ்ட் இங்க பாருங்க. I have been losing. சூப்பரா சொன்னீங்க.
have been losing. நம்பர் V4 ல இருந்து எடுக்கிறோம். V4 ல இருந்து எடுக்கிறோம். ஸோ இந்த லூசிங் கிடையாது, இந்த லூசிங் கிடையாது. ஆனா இந்த லூசிங் அதை பார்த்துக்கோ. அருமை அருமை அருமை. ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம். அடுத்தது இழந்தேன். லாஸ்ட் எந்த லாஸ்ட்? செகண்ட் லாஸ்ட். இப்ப ரெண்டாவது லாஸ்ட் இருக்கு, மூணாவது லாஸ்ட் இருக்கு, ஏழாவது லாஸ்ட் இருக்கு. ஆனா நம்ம எடுக்கிறது ரெண்டாவது லாஸ்ட். அது மட்டுமே இங்க பயன்படும். சூப்பர். இன்னுமே ஈஸி. அடிக்கலாம். ஐ வாஸ் லூசிங். வெரி நைஸ். I had lost. அவ்வளவுதான். வந்துருச்சு பாத்தீங்களா? அது ஒரு 4-5 வேர்பு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணாலே வந்துருச்சு பாத்தீங்களா? அடுத்தது had been losing. had been losing. I will lose. I will lose. Super. I will be losing. Losing. அருமை அருமை அருமை. இழந்திருப்பேன். சொல்லுங்க. ஈஸியா நீங்க மேல will have சொல்லி Will have lost. லாஸ்ட் அப்படி மேல பார்த்துட்டே போதும். Lost. லாஸ்ட். will have been losing. ஆல்ரைட். இப்ப நீங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்க பாக்குறது என்னன்னா, அந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்க உள்ள வாங்கிட்டீங்க. இதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான். பேசிக் கிராமர். அதுக்கு பதில் நான் ஹீ போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் வந்து ஹீ போடுறேன் இதுல அப்படின்னா ஒரு பெரிய பெரிய இது இல்லை. உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்காக கொடுத்தா பாரு. He loses, he is losing, he has lost. He has been losing. He lost, he was losing, he had lost, he had been losing. He will lose, he will be losing, he will have lost, he will have been lost. He will have been losing. இது என்ன பாயிண்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிரசன்ட்ல மட்டும்தான் வித்தியாசம். ஆனா இந்த 5 ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதான் முதல் கிளாஸ்லயே நம்ம ஒரு டச் பண்ணுவோம். இந்த 5 ஃபார்ம் வந்து இது என்னப்பா 6, 7, 8 சொல்றாரு. ஸ்கூல்ல V1, V2, V3 மேல சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா அந்த என்டையர் ஃபேமிலியை நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கருக்கும் நம்மளும் எங்க வித்தியாசப்படுறோம்னா இதை லிங்க் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ நார்மலா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு. IIT JEE ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு. வேர்ல்ட் லெவல்ல ரொம்ப கஷ்டமானது JEE அட்வான்ஸ்டு. JEE மெயின்ஸ் ஒன்று இருக்கு. இப்போ அட்வான்ஸ்ல என்ன பண்ண மேக்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி வைப்பாங்க இல்லையா? மேக்ஸ்ல உள்ள ஒரு கான்செப்ட் பிசிக்ஸ்ல பண்ணுவோம். அப்ளைடு மேக்ஸ் தான் பிசிக்ஸ். இந்த பிசிக்ஸ் வந்து பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு கான்செப்ட் எடுப்பாங்க. எடுத்துட்டு பயோகெமிஸ்ட்ரியில ஆட் பண்ணி பயாலஜியோட கிடக்கும். ஒரே கொஸ்டின் அவன் மேக்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி வச்சு அப்படியே லிங்க் பண்ணுவோம். இப்போ அது வேர்ல்ட்ல ஒன் ஆஃப் த டஃபஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ். அதே மாதிரி தான் வேர்ப்ல இருந்து இதுக்கு பேர் வந்து நவுனு, இதுக்கு பேர் வந்து அட்ஜெக்டிவ், இதுக்கு பேர் வந்து அட்வர்ப். அந்த ஃபுல் கான்செப்டை ஃபேமிலியை கனெக்ட் பண்ணும். எப்படி மேக்ஸ், பிசிக்ஸ், பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, கெமிஸ்ட்ரி நீங்க ஒரே லைன்ல கனெக்ட் பண்ணணும். டெஃபினட்டா அதெல்லாம் வந்து JEE அட்வான்ஸ்ல டஃப்பான இது என்னன்னா ஆல்ரவுண்ட் கேப்பபிலிட்டி வேணும். ஒரு IAS எக்ஸாம் நீங்க வந்து போய் ஒரு இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுற மாதிரி ஒரு ஆல்ரவுண்ட் பர்சனாலிட்டி. இப்ப ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கருக்கு இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஆல்ரவுண்ட் பர்சனாலிட்டி உள்ள ஆளு. இங்கிலீஷ் அவன் சொந்த தாய்மொழியே தான். அவங்ககிட்ட போய் நம்ம டீல் பண்றப்ப நமக்கு அந்த பர்சனாலிட்டி இருந்துட்டா போதும். அது அவ்வளவுதான் வேணும். நமக்கு வேண்டியது அந்த ஒரு இதுதான். இதை கனெக்ட் பண்றோமா, கனெக்ட் பண்ண முடியுமா? இது லூஸுங்கிறாரு, லூசஸ்ங்கிறாரு, லாசஸ்ங்கிறாரு. ஒண்ணுல நம்ம நம்மளுடைய மதர் டங்கை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பெரிய ஆயுதமா அதை பயன்படுத்துறோங்கிறது தான் உண்மை. அதே சமயத்துல இந்த இடம் நீங்க நல்லா பார்த்துக்கணும். இதை கனெக்ட் பண்ண முடியுமா? ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு. வேர்புனா வேர்பு தனியா நிக்க போறது இல்ல. ஏதோ ஒரு சமயத்துல நவுனோட கனெக்ட் ஆகும், ஏதோ ஒரு சமயத்துல அட்ஜெக்டிவோட கனெக்ட் ஆகும், ஏதோ ஒரு சமயத்துல அட்வர்போட கனெக்ட் ஆகும். இங்கிலீஷ்க்கே உரித்தானது ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கரால மட்டும்தான் அதை கம்ப்ளீட்டா வந்து பிறப்பிலேயே உணர முடியும். தட்ஸ் ஆல் இட் இஸ். ரைட் நவ் லாஸ்ட் 4 minutes இருக்கு. நான் ஒரே ஒரு இது மட்டும் நான் சொல்லணும்னு பாக்குறேன். இதுல ஒண்ணு இல்லை. இதை நீங்க படிச்சு எனக்கு சொன்னாலே ஆடியோ கட் பண்ணாலே போதும். எனக்கு ஆடியோவா வர்றப்ப அது ஒரு இதுவா இருக்கும். I eat daily, I am eating now. ஸ்லோவா பண்ணணும், வால்யூம் நல்லா சத்தமா பேசணும். அப்பதான் நீங்க எப்படி அதை உச்சரிக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். அது பார்த்துட்டு நம்ம பண்ணலாம். ஏன்னா இது ஒரு ரிதமிக் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ். நீங்க அதை இது பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு கிளாஸுமே நமக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. இதுதான் நான் ஸ்கிரிப்ட்னு சொன்னது. ஆக்சுவலி கமலஹாசன் சொல்ற மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் ரெடியா இருக்கும். ஸ்கிரிப்ட் ரெடியா இருக்கிறப்ப ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமா பண்ணிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு சே. இன்னொன்று சொல்லணும், இந்த கிளாஸ் நம்பர் 4 2 பேரும் நீங்க இருக்கணுங்கிறதுக்காகவே
நான் நினைச்சது. ஏன்னாக்கா இதை பேஸ் பண்ணி தான் கிளாஸ் நம்பர் 5 வந்து அடுத்த 8 பண்ணுவோம். இதோட 4ஓட அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இந்த 12 இதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா வந்துட்டா அடுத்த 8 ஈஸியா பண்ணிடலாம். திருப்பி தமிழ் வச்சு தான் லிங்க் பண்ண போறோம். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். நீங்க நியூஸ் ஜாக்கி, உங்களுக்கு நியூஸ் எல்லாம் கேட்க பிடிக்குது அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா பாசிவ் வாய்ஸ் ஃபுல்லா நியூஸ் எல்லாமே பாசிவ் வாய்ஸ் தான். அவர் கைது செய்யப்படுவார், அவர் கைது செய்யப்படுகிறார், அவர் கைது செய்யப்பட்டார், எல்லாம் பார்த்தா பாசிவ் வாய்ஸ் தான் இருக்கும். அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு, எதுக்கு பாசிவ் யூஸ் பண்றாங்கன்னு. பேச்சு இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ், எழுதுறது வந்து பாசிவ் வாய்ஸா இருக்கும். ஸோ இது பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு நான் எதுவும் அனுப்புறேன், வீடியோ அனுப்புறேன், நீங்க பாத்துக்கலாம். ரெக்கார்டிங் அனுப்பிச்சு விடுங்க சார். நானும் டைம் உட்காந்து கோத்ரூ பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் அனுப்பிச்சு விட்டுறோம். அப்புறம் கிளாஸ் நம்பர் 5 எப்பன்னு சொல்லுங்க, நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அதுவும் 2 பேர் இருக்கணும். 2 பேர் சரி சார். நம்ம உங்களுக்கு நாளைக்கு டைம் இருக்குன்னா நாளைக்கு கூட நம்ம உட்காரலாம். நாளைக்கு இருக்கு எனக்கு டைம். நாளைக்கு அப்படின்னா எனக்கு 2:45 ஃப்ளைட். ஓகேங்களா? ஓ, நான் ஓகே, 1 o'clock ஏர்போர்ட் போகணும். நம்ம ஒரு 11 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்களா? முடியுமா? 11 to 12:30 ஓகேவா? சரிங்க சார். 11 to 12:30. டென்ஷன் இல்லாம, நர்வஸ்னஸ் இல்லாம நீங்க ரிசீவ் பண்ணணும். அது மைண்ட்ல ஓடி இல்ல அதனாலதான் சார் நான் காலையிலே கேட்கறேன். ஏன்னா ஏர்போர்ட்டுக்கு எனக்கு வந்து 1 o'clock ஏர்போர்ட் போனா போதும். இங்க இருந்து எனக்கு 10 minutes தான் ஏர்போர்ட்டுக்கு. எனக்கு 12:30ங்கிறது நம்ம ஒரு 12க்கு முடிச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான். 1 hour கிளாஸ் வச்சுக்கிட்டா போதுமா? ஓகேவா? நாளைக்கு 1 hour வச்சுக்கலாம் சார். மறுபடியும் நம்ம வெட்னஸ்டே மறுபடியும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். வெரி குட். நாளைக்கு 11 to 12. 11 to 12. சரி சார். சூப்பர் வெரி நைஸ். முடிஞ்ச வந்து எனக்கு அந்த ஆடியோ மட்டும், இந்த வீடியோஸ் மட்டும் எனக்கு அப்லோட் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் அனுப்பிச்சுடுறேன். நாங்க எடுத்து இன்னொரு டைம் கோத்ரூ பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் வந்து நாங்க பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்றோம். சூப்பர். நாளைக்கு then we will meet at 11 tomorrow. ஷூர் சார். தேங்க் யூ. we will meet tomorrowங்கிற வார்த்தை அது வந்து பாத்தீங்களா, அது ரொம்ப இந்த at 11 தான் ப்ரொபோஷன். That's all. We'll do it tomorrow. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, you are welcome.